اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك سواك في خلق. اور یہ میں موضوع اور دعویٰ جواب دعویٰ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ سامعین کے سامنے بھی آ جائے کہ بات طے کیا ہے، گفتگو ہونی کس نقطے پر ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ اصل موضوع پہ کون رہتا ہے، موضوع سے باہر کون جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 28/8/2012 کی یہ تحریر ہے. اکابرین دیوبند کا یہ عقیدہ ہے 7 زمینوں میں 7 آدم، 7 نوح، 7 ابراہیم، 7 موسیٰ، 7 عیسیٰ علیہ السلام اور 7 ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم اہل حدیث کے نزدیک یہ عقیدہ کفریہ ہے اور ختم نبوت پر ڈاکہ ہے. یہ دونوں چیزیں میں رکھنا. اہل حدیث کے نزدیک یہ عقیدہ کفریہ ہے، ایک پہلو، دوسرا پہلو، اور ختم نبوت پر ڈاکہ ہے. اس موضوع پر 29/22/2012 بروز ہفتہ بوقت 5 بجے شام بمقام صفا مسجد اہل گفتگو ہوگی جو فریقین کی رضامندی سے یہاں اس گھر کے اندر ہو رہی ہے. یہاں پر احتشام کے دستخط ہے. اس کے بعد نیچے ہے دعویٰ. یہ دعویٰ احناف دیوبندی مقلدین کی طرف سے ہے کہ دعویٰ میں جو الزام لگایا گیا ہے کہ یہ عقیدہ ہرگز علماء دیوبند کا نہیں ہے. یہ اپنا یہاں تک دفاع کریں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ یہاں پر پابند ہیں، ہم پابند ہیں کہ ہم اس کو ثابت کریں گے ختم نبوت پر ڈاکہ ہے. اس سے باہر جو آدمی جائے گا وہ موضوع سے باہر ہوگا. ہم ثابت کریں گے یہ علماء دیوبند کا نظریہ ہے. یعنی جو نظریہ ننوتوی صاحب ختم نبوت کا پیش کر رہے ہیں امت میں کسی کو گوارا نہیں ہوگا، اور وہ ختم نبوت ڈاکے کا جو نظریہ پیش کیا ہے. یہ کتاب تحذیر الناس ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 18 ہے اور اس پہ ننوتوی صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. یہی تو نظریہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد مرزا قادیانی آپ بھی جائے، نبی علیہ السلام کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. اور یہ نہیں کہ کسی اور زمین میں، اسی زمین کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا ختم نہیں ہوتا. اسی زمین کے اندر بھی کہوگے کہاں لکھا ہے؟ یہی کتاب ہے، کتاب تحذیر الناس ہے. صفحہ اس کا 34 ہے اور صفحہ 34 کی سطر نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 4 ہے. بلکہ بالفرض، اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. چاہے جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے توجہ کے ساتھ، یا فرض کیجئے کہ اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے. خاتم ہونا بایمانہ ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہے. مگر اہل فہم پہ روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بھی ذات کوئی فضیلت نہیں. آگے پھر لے پس اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. اور یاد رکھنا یہ قادیانی جنہوں نے نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور یہ ختم نبوت پہ ڈاکے کا نظریہ جو دیوبند والوں نے دیا، یہ قاسم ننوتوی 1899 میں مر گیا. مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ 1901 میں کیا ہے. تقریباً 11-12 سال بعد مرزے نے دعویٰ کیا اور اسی بنیاد پہ کیا جو بنیاد قاسم ننوتوی نے پیدا کی. یہ ہے ختم نبوت پہ ڈاکہ. کہ قاسم ننوت جو ہے، کیوں مرزا جو ہے وہ حنفی تھا اور حنفیوں نے رستہ دیا ہے. مولانا ننوتوی صاحب کا جو عقیدہ ہے اس چیز کو بھی آپ اس کے اندر سن لیں. وہ فرماتے ہیں لہذا جو شخص خاتم النبیین سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
किसी दूसरे को जाने और आपकी नबूवत को मखसूस किसी तबके के साथ माने, वो शख्स मेरे नज़दीक भी खारिज दायरा इस्लाम है और काफिर है। लिहाजा पर नजर दौर करने मुसन्ना अवाम के ये इश्तिहार देता हूँ कि मेरा अकीदा ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा ना कोई नबी खातमुन नबीयीन हुआ ना होगा, ना कोई हुआ और ना होगा। बस खिलाफ इस अकीदा कि गैर सही और गलत सफर किया जाए, गैर सही और गलत सफर किया जाए। जो उनके बारे में बात फैलाई गई है वो कहते हैं ये बात गलत है और इसकी वो सारी तफसीर मौजूद बयान कर रहे हैं। सारे भाई साहब के साथ ये शरायत मैंने खुद बैठकर लिखवाई थी मेजर साहब से, ठीक है। उस शरायत में ये बात इसका जिक्र भी नहीं हुआ था कि असर इब्ने अब्बास का ये वो कहाँ है कहाँ नहीं, और ना इसमें लिखा गया। और उस वक्त तक ताहिर साहब को इस असर का इल्म भी नहीं था। बात जो लिखी गई है ये है कि ये अकीदा 7 अंबिया वाला ये अकाबिरीन देवबंद का था। ये बहस नहीं थी कि उनका किन दलाइल की बुनियाद पर था। दलाइल जो भी था हमने कहा, ये तो ताहिर साहब ने भी तस्लीम किया कि दावा में जो इल्जाम लगाया गया, अगर ये इब्ने अब्बास का असर था या कुरान हदीस के मुताबिक था तो ये दावा ये लिखते कि हम साबित करेंगे कि यह अकीदा कुरान हदीस के मुताबिक है। इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा ये इल्जाम लगाया गया उलमाए देवबंद का ये अकीदा था ही नहीं। और इब्ने अब्बास का असर इनको 2 दिन पहले मैंने बताया है। ये अल्लाह के लिए उस वक्त भी 2 घंटे लग गए थे। ताहिर साहब इब्ने अब्बास का असर ये इनकार क्यों किया? ये चोर दरवाजा ने डाका डाला। अब देखो कि जो है बंदा दरूद पढ़ता है और क्या कहता है बेदारी में, सोए नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना अशरफ अली। क्या तो ख्वाब नौज़बिल्लाह, ख्वाब जो लानत ख्वाब वाले पे, ख्वाब नहीं बेदारी है। देखो आगे, हालांकि कहता अब बेदार हूं ख्वाब नहीं, अब बेदार हूं ख्वाब नहीं। क्या कहता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना, इधर मौसा मेरे वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना, अल्लाह दरूद भेज हमारे सरदार, हमारे नबी, हमारे मौलवी अशरफ अली। अशरफ अली को नबी बनाया कि बनाया? और कहते हैं नबी के बाद नया नबी आए, खत्मे वो भी असर नहीं पड़ता और बेदार है, ख्वाब। 6 हवाले की तस्दीक के अंदर पेश किए, इनका खत्मे नबूवत पे डाका पेश किया, ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह इनका पेश किया, नबूवत के दिल पे वही का नज़ूल सब्र किया। और इस शबरी थानी का अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना पेश किया, तरदीद नहीं आई। ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह पेश किया, तरदीद नहीं आई। और इस तरह रहमत लिल आलमीन सिफ़त खासा नहीं, नबी के सेवदा रहमत लिल आलमीन के मनसब पे डाका देवबंद ने डाला, तरदीद नहीं आई। और डाका भी यहाँ तक डाला कि जनाब ये है वो असर, और कहा कि ये रहमत लिल आलमीन नबूवत के डाकियों ने कहा, कहते फिर क्या था जब जो है हाजी इमदादुल्लाह मर गया तो गंगोई साहब को दस्त लग गए। कहते हैं दस्त लग गए, कई रोज तक खाना नहीं खाया गया। इस जमाना में लोगों से यही कहते सुना था, हाय रहमत लिल आलमीन, हाय रहमत लिल आलमीन। और हाजी इमदादुल्लाह आपका रहमत लिल आलमीन जो रसूलुल्लाह का खासा है, नबूवत का वसफ है, और तुमने अपने बड़ों को नबी के मनसब पे खड़ा किया है। डाका नबूवत पे डाका, ये तुम्हारी बात, नबूवत पे डाका है देवबंदियों का। और इसी तरह फतावा रशीदिया हमने पेश किया पर जवाब नहीं आया। कुरान की आयत पढ़ी, औ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि तुम्हारा ये नजरिया कुरान की आयत के खिलाफ है। बुखारी की हदीस पढ़ी कि वह आना तिलकल लबना, तो आखिरी महल की ईंट मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब जिस तरह ईंट के बाद और ईंट की गुंजाइश नहीं है, नया नबी नहीं आ सकता। देवबंदियों ने नबी आने की गुंजाइश भी रखी और नए कलमे भी पढ़ाए और नए नबी भी खड़े किए। ये डाका है देवबंदियों का, खत्मे नबूवत के ऊपर डाका है। मैंने कहा मैं निशान लगा कर दिया था झूठो, ये देखो इसरार से इल्ला अन्नहु शाल, ये देखो फतावा नज़ीरिया, और हमने बताया था फतावा नज़ीरिया की बात भी की, और आसुल फतावा हमने बताया था तुम्हारे बाज अकाबर का मौका, बाज इसके कायल नहीं है। बताओ जो बाज कायल है वो खत्मे नबूवत के डाकू है कि नहीं है?
یہ ہمارا نظریہ ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ جن کا نظریہ ہے تم ان کی تردید کرتے ہو نہیں کرتے, وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں نے الحمدللہ رب کے قرآن سے ختم نبوت کا مسئلہ واضح کیا, حدیث سے کیا, اور دیوبندیوں کی تحذیر الناس سے ثابت کیا کہ دیوبندی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں, اور ان کا وہی نظریہ ہے جو مرزا قادیانی لعین اور قادیانیوں کا نظریہ ہے. اور یہ بات میں نے قاسم ننوتوی والا نظریہ دیوبندیوں سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس طرح یہ 1899 میں ننوتوی مر گیا اور 1901 میں مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا جو ہے وہ انکار کیا, نبی کی ختم نبوت کا جو نظریہ پیش کیا ننوتوی نے, مرزا قادیانی حنفی نے اسی کو بنیاد بنا کے نبوت پہ ڈاکہ ڈالا. وہ تھا بھی حنفی کا رستہ بھی حنفیوں نے دیا, اور نبوت کا ڈاکو بھی کون بڑے؟ حنفی. اور یہ بھی الحمدللہ اگر یہ کہو گے کہاں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی حنفی تھا, حضرت میں اس کے حوالے بھی دے دیتا ہوں, نکالو تحریک احمدیہ فقہ احمدیہ ہے, اس کے مقدمے میں یہ بتا رہا ہوں. حضرت بات سنو, یہ سے بھی ہے تحریک احمدیت اٹھاؤ, اس کے اندر محمد علی کی, ان کے محمد علی مفسر قرآن مرزائی, اس کے اندر لکھا یہ مرزا حنفی ڈاکہ حنفیوں نے ڈالا, اور مرزا قادیانی حنفی نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال کے نبوت کا دعویٰ کیا. قاسم ننوتوی نے یہ چور رستہ دیا اور نبوت پہ ڈاکہ ڈال کے امت کے اجماعی عقیدے کے خلاف جو ہے امت کو گمراہ کیا ہے. اور یہی بات من الظلمات الی النور غازی احمد یہ دیوبندی ہے, یہ بھی مانتا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ حنفی تھا, اور یہ فقہ احمدیہ ہے جس میں مرزا طاہر لکھتا ہے بعض مسائل کے اندر ہمارا جو ہے وہ فقہ حنفی سے اختلاف وہ ہمیں فقہ حنفی سے نہیں نکال سکتا. ہمارا یہ اختلاف اسی طرح ہے جس طرح صاحبین کا امام صاحب سے اختلاف ہے. اگر صاحبین جو ہے امام صاحب سے اختلاف کر کے فقہ حنفی سے خارج نہیں ہے تو یاد رکھو قادیانی مرجان جو ہے وہ بھی جو ہے بعض مسائل میں حنفی سے اختلاف کر کے جو ہے وہ بھی مرزائیوں سے وہ بھی حنفیوں سے خارج ہے. وارتقى فيك الجمال فجل من سواك سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك الله أرسلكم إليه. طاہر صاحب اور میری گفتگو کے دوران ہم نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اکابرین دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ 7 زمینوں میں 7 آدم, 7 نوح, 7 ابراہیم, 7 موسیٰ, 7 عیسیٰ اور 7 ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم اہل حدیث کے نزدیک یہ عقیدہ کفریہ ہے اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے, سری ڈاکہ ہے. طاہر حنفی صاحب نے جواب دعویٰ میں لکھا تھا کہ دعویٰ میں جو الزام لگایا گیا ہے یہ عقیدہ ہرگز علماء دیوبند کا نہیں ہے. تو ہماری طرف سے گفتگو کرنے کے لیے جناب یہی عارفی صاحب اور آپ کی طرف سے جیسے کہ طاہر مختار صاحب بیٹھے ہیں گفتگو کریں گے. گفتگو کا دورانیہ جو ہے وہ 2 گھنٹے لگایا گیا ہے. جی ہاں جی, یہ لیں 2 گھنٹے کے اندر گفتگو ہوگی اور مناظر جو ہیں وہ کتنا ٹائم بولیں گے وہ آپس میں انشاءاللہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. ابھی تو میں درخواست کرتا ہوں یہی عارفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بات کو شروع کریں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میجر صاحب نے ابھی ایک تحریر سب کے سامنے پڑھ کر پیش کی, اسی تحریر پر ہماری انشاءاللہ تعالی آج گفتگو ہوگی. اور اس سلسلے میں ہماری طرف سے جو متکلم ہوں گے یا بات کریں گے وہ بھائی نفیس احمد بات کریں گے, انیس پاجوا صاحب بات کریں گے. گفتگو باز ہے اور آپ کے علماء جو ہیں ان کے نزدیک ہم نصرباز ہیں. ٹھیک, آج آپ نے گفتگو خود کرنی ہے اور سارے دعوے آپ نے پہلے کیے ہوئے ہیں, یا تو آپ ان سے رجوع کریں, مجھے دینا بات تو سنیں, پوری سن لیں نا, حوصلہ رکھیں گا, یا تو آپ ان سے رجوع کریں یا پھر آپ جو ہے خود بات کریں. چلیں. ہاں جی الحمدللہ, جیسا کہ بھائی صاحب نے فرمایا میں بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی پھر آپ نے میری بات بھی ماننی ہوگی. وہ بات یہ ہے
کچھ عربی عبارات جو بیچ میں آئیں گی وہ پھر میرا معاون پیش کرے گا. اگر یہ بات آپ مانتے ہیں، اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر میرا چونکہ ماہر ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بات ہے. اب یہ دیکھ رہے ایک بات نہیں، بات یہ بالکل ٹھیک ہے حضرت، آپ اس پہ کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں، تاکہ یہ بھی بات جبر ہو جائے گی. دیکھیں عربی میں ظاہری بات ہے کچھ احادیث آئیں گی، ان کے اوپر جر آئے گی یا کچھ اسناد کی بات آئے گی، وہ سارا کچھ عربی میں ہے. جہاں تک اردو کی بات ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو یہ بات کو اجازت دیتے ہیں کہ ہمارا معاون عربی کی حد تک پڑھے گا پھر تو فبہا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نہیں جی یہ آپ کو شرط قبول نہیں ہے تو میں آپ کو یہاں پر یقین دلاتا ہوں، ٹھیک ہے. اب یعنی کہ یہ طے شدہ بات ہو گئی. اچھا دوسری بات، بھائی شامی صاحب نے یہ فرمایا کہ طاہر صاحب جس طرح کے دعوے کرتے تھے آج وہ خود آئیں، تو میں اپنی طرف سے جس کو پیش کر رہا ہوں یا جو میری طرف سے ایک آج یہاں پر گفتگو کرے گا، جو بھی اس کی بات ہوگی میں اس کو اون کرتا ہوں. بات تو یہ ہے اون کرنے کی نا، ہمارے مسلک طرف سے یا میری طرف سے میرے بھائی صاحب پیش ہوں گے تو اگر وہ آ جاتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس مسئلے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بات تو یہ گفتگو کی، ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں پہلے وقت کا تو تعین ہو گیا کہ 2 گھنٹے ہوں گے، 2 گھنٹوں میں 10 منٹ کی ٹرن کر لیتے ہیں. اور یہ ابھی دوسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ٹائم نماز میں کتنا رہتا ہے، 6:20 اور 15 منٹ پر اذان ہوگی. کتنے بجے ہوگی آج اذان ہوگی؟ 6 پر. تو پھر تو ایک ٹرن نہیں چلے گی میرے خیال میں ابھی تو یا پھر کنیکٹیوٹی کرنا ہے کہ مغرب میں فوراً بات شروع کر دیں. ہم تو اکیلے پڑے ہیں، ہم نہیں کریں گے. آپ کر لیں گے، ہم نہیں کریں گے. نہیں حضرت بات نہیں، حضرت نہیں، حضرت پلیز یہ بات نہ کریں آپ. یعنی کہ یہ بات، یہ دوسری بات کیا ہے، آپ خدا رہا نہ بولے یار. کوئی آدمی غیر بولے نا یہ الجھ جائے گی بات پہ. کوئی آدمی دوسرا نہ بولے، وہ بیٹھے ہوئے جو وہ بولنے والے. تو اس طرح ابھی شروع کر لیتے ہیں یا ایک ٹرن یا 2 ٹرن ہو جائیں گی. تو یا اس طرح کریں کہ مغرب میں فوراً بات شروع کریں، جیسے آپ کی اپنی مرضی ہے. چلیں جی آپ کا دعویٰ آپ کا دائیں والا کاغذ 4 بھائی کاغذ مجھے دے دیں، دائیں والا. جی بھائیان یہ توجہ سے بات سن لیجیے. طاہر صاحب یہ بات تو طے ہو گئی کہ 2 گھنٹے گفتگو ہوگی، اور اسی طرح 2 گھنٹے کی گفتگو کے ساتھ یہ بات بھی طے پا گئی کہ مدعی اہل حدیث ہیں. تو یہ بات بھی ایک مسلمہ ہے کہ پہلی اور آخری ٹرم جو ہے وہ مدعی کی ہوتی ہے، لہذا آخری تقریر جو ہے وہ ہماری ہوگی. آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل ہم اس کو مانتے ہیں کہ پہلی اور آخری ٹرم ہمیشہ مدعی کی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ آ رہا ہے وقت کا. وقت متعین ہے 2 گھنٹے کا. تو آپ پہلی اور آخری ٹرن بالکل لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طرح لیں گے کہ وقت دونوں فریقوں کو برابر ملے گا. یہ قطعاً بات نہیں ہے کہ ایک فریق مدعی ہونے کے ناطے وقت زیادہ لے جائے. تو برابر ہے، وقت چونکہ تعین ہو چکا ہے کہ 2 گھنٹے ہیں، تو 2 گھنٹوں میں دونوں بالکل پہلی بھی لیں آپ، آخری بھی لیں، وقت کو کریں برابر. طاہر صاحب یہ بات آپ چونکہ عملی طور پر بیٹھے ہیں سامنے پہلی دفعہ، جی آپ اپنے علماء کو بھی پڑھیے. 2 گھنٹے پہ ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے. بات اصول کی ہے. ٹائم 2 گھنٹے میں اگر ہماری ٹرم آخری بنتی ہے تو تب بھی وہ ہماری ہوگی. اگر 2 گھنٹے مکمل جہاں ہوں گے وہاں آپ کی ٹرن مکمل ہوتی ہے تو اس پر ایکسٹرا آپ کو 10 منٹ ہمیں اپنی ٹرن پہ دینے پڑیں گے آپ کو ہمیں. نمبر 2، ہاں اصول مناظرہ کی روشنی میں مدعی آخری ٹرن کے اندر یہ پابند ہوتا ہے وہ نئی دلیل پیش نہیں کرے گا. آپ کو ایکسٹرا ہم برابر کا ٹائم اس وقت دیں جب ہم نئی دلیل پیش کریں گے، پھر آپ کو برابر کا ٹائم دیں گے کہ یہ جو نئی دلیل آئی ہے اب آپ کو بھی 10 منٹ دیے جاتے ہیں، آپ اس پہ اپنا دفاع کر لیجئے. جب ہم نئی دلیل پیش نہیں کرتے تو وہ ایکسٹرا ٹائم ہمارا آخری 10 منٹ مدعی کا ہوتا ہے. دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جو آپ نے مناظرہ رسول مناظرہ کی بات کی وہ تو ہم تو پہلے ہی آپ کو کہہ چکے ہیں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس پر اختلاف کوئی نہیں، لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ جو آپ نے وقت کا تعین وہاں پر نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے کی بات ہے. اب بات ہے کہ وقت کا دونوں فریق اور انصاف کا تقاضا کیا ہے، جتنی دیر آپ کو ملے اتنی دیر. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک مدعی ہونے کے ناطے وقت فالتو لے جائے، دلیل پہ شک و آخری پیش نہ کرے نہیں کوئی. لیکن بات یہ کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر 2 گھنٹے کی بات ہے تو 1 گھنٹہ آپ کا 1 گھنٹہ ہمارا.
تو جیسا بھی چلے. اور دوسری بات کہ اگر 2 گھنٹے کا جیسا آپ نے فرمایا کہ تقسیم ہی ایسی ہو جائے گی 2 گھنٹوں کے اندر کہ آخری ٹرن ہماری آئے گی تو سیکنڈ ہماری باری ہے, کیونکہ 100 کتنے آپ کا 60 منٹ 120 منٹ بنے گے, آٹومیٹکلی آخری ٹرن ہماری آ جائے گی. اگر اس پر آپ نے 10 منٹ فالتو لیے تو مناظرہ آ جائے گا 2 گھنٹے اور 10 منٹ کا. آپ کے پاس وقت جائے گا 1 گھنٹہ 10 منٹ, ہمارے پاس آئیں گے 1 گھنٹہ اور 60 منٹ پورے آئیں گے. تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ انصاف تو یہ کریں نا, عدل کا پیمانہ یہاں پر یہ کر لیں کہ وقت برابر کر لیں, آخری بھی آپ لے لیں پہلے بھی آپ لے لیں. طاہر صاحب کاش آپ اگر اصول پڑھے ہوتے سمجھے ہوتے. اب آپ نے پہلے اپنی مزوری ظاہر کر دی کہ میں تو عربی زبان نہیں جانتا, نہیں میں کتابیں پڑھا ہوا. اب میں آپ کو کہاں سے دوبارہ لا کے رشیدیہ پڑھاؤں کہ جناب آپ رشیدیہ پڑھیں اور اپنے علماء کو یا جنہوں نے کی شروعات لکھی ان کو بے انصاف کہیں. میں نہیں اس کا قائل کہ میں کہوں کہ آپ ان کو بے انصاف کہیں. انصاف اصولوں کی روشنی میں ہوتا ہے, اور یہ بات اصول میں طے ہے کہ آخری ٹرن جو ہے وہ مدعی کی ہوتی ہے. تو لہٰذا کم از کم آپ جو ہے وہ اصولیین کو بے انصاف کیوں کریں دینے پڑے. بات جو انصاف, ایک منٹ آتے ہیں بات پوری ہو دے دیتا ہوں انشاءاللہ, میں نے کو روکا ہے, پریشان نہیں ہونا جی. بات یہ ہے کہ جو چیز اصول کی ہے اگر اس سے ہمارا انحراف ہو ہم ذمہ دار ہیں. اگر بات اصول سے ہم باہر جائیں پھر بے انصافی کا تانا برحق ہے. برائے گا معاملہ یہ, اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ نے آٹومیٹک آئٹم لینی ہے, ٹھیک ہے, آپ جو ہے پہلی لینا چاہتے ہیں بتا دیجئے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی حضرت صاحب اصول مناظرہ کی طرف مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو عربی نہیں چونکہ آتی, اور آپ اصول مناظرہ دیکھیں ذرا جا کر, رشیدیہ کا حوالہ انہوں نے دیا, اور یہاں پر خود مدعی بن کر اسی اصول سے ہٹتے ہوئے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلی ٹرن لے لیں. ابھی سب سے آخر میں یہ کہا تو پہلی حضرت صاحب رشیدیہ تو آپ کبھی بھول گیا ماشاءاللہ. اور دونوں بات سنیں نا, اب بات سنیں ذرا. تو پہلی ٹرم یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر بیٹھتے ہی آپ نے پہلے اصول سے ہٹ کر ایک مجھے دعوت دینا شروع کر دی تو یہ بات کچھ نہیں ہے. آپ کو آخری ٹرن جیسا, اچھا یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہو گیا کہ آپ کو اصل چاہیے آخری ٹرن, تب تو آپ اس ایک جو مسلمہ چیز ہے مناظرے کی اس سے ہٹتے ہوئے مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پہلی ٹرن چلے لے رہے ہیں تاکہ آخری ٹرن آپ کے پاس آئے. تو حضرت صاحب ہم آپ کو آخری ٹرن دیتے ہیں, اختلاف تو نہیں ہے نا آخری ٹرن دینے کا, لیکن بات یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف یہ ہے جو کتب کا یا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں وہاں پر وقت جو تھا وہ ایک فکس نہیں ہوا کرتا تھا حضرت. آج وقت ہم فکس کر کے باتیں کرتے ہیں, وہ تو دنوں کی راتوں کی باتیں چلتی رہتی تھی, 3 دن مناظرے چلتے رہتے تھے. آج ہو گیا وقت طے. تو وقت کے اندر یہ دیکھیں, ایک اگر ساتھی لیتا ہے 70 منٹ, دوسرا لے رہا ہے 60 منٹ, تو یہ زیادتی ہے. گھنٹہ آپ لیں, گھنٹہ ہم لیں, پہلی بھی ٹرن آپ لے لیں, آخری بھی آپ لے لیں. نہ ہم آخری ٹرن میں کوئی آپ کی جو ہم تو نئی دلیل کو پیش کریں گے نہیں, آخری ٹرن کے اندر آپ بھی کوئی نئی دلیل پیش نہیں کریں گے. تو اس لیے برائے کرم ٹائم کو برابر تقسیم کر لیں, ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلی بھی ٹرن آپ کی, آخری ٹرن بھی آپ کی, انصاف بھی ہمارے ساتھ یہ ہو جائے کہ ہمیں وقت برابر ملنا چاہیے. طاہر صاحب کاش آپ اصول جانتے ہوتے, میں نے بے انصافی نہیں کی اصول میں. لگ بات ہے آپ جذباتی ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں, حق ہے, آپ ظاہر ہے ہم بات کریں تو آپ کو بھی حق ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو حق دیا تھا, دعویٰ موسیٰ علیہ السلام کا ہی تھا کہ اللہ ایک ہے, وہ مخالف تھے, اور موسیٰ علیہ السلام نے حق پھر ان کو دیا تھا القوا ما کنتم ملقون. یہ کوئی چیز اصول کے خلاف نہیں, قرآن ہے. یہ پھر باطل کو جو ہے بعض اوقات جو ہے اس کا بطلان واضح کرنے کے لیے کہ جو تباہ آزمائی کر سکتے, تو کل میں نے قرآن پیش کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ الحمدللہ میں اصول سے باہر نہیں گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو پہلا حق دیا کہ کرو وار کیا کرنا تم نے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی یہی فرمائشی, ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ ان اصولوں پہ نہیں آتے جو آپ نے, میں نے کہا رشیدیہ کا میں نے والا دیا, میں نے رشیدیہ نہیں چھوڑا الحمدللہ. ہوگی پوری بات. پتہ کریں ایسا کریں, ایک آدمی کنٹرولر مقرر کر لیں. تو پتہ کیا ہے, آپ کی توجہ دو تقسیم ہوگی نا تو الجھاؤ پیدا ہوگا. ایک آدمی کنٹرولر رکھ لیں جو ادھر سے کو بولے تبھی خاموش کرائے, ادھر سے کو بھاگ تبھی خاموش کرا لے. ہاں بھائی ذرا خیال رکھے تاکہ نا گفتگو نہ خراب ہو کس طرح, ٹھیک ہے. بہرحال یہ بات ہم نے اس لیے آپ سے کہی تھی کہ دیکھیں یہ بات اصل اصول کی تھی کہ مدعی کی پہلی ٹرن بھی ہوتی ہے, آخری ٹرن بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ بات اصرار کیا برابری کا, میں نے اس صورت کے اندر آپ سے کہا پھر اگر آپ کا یہ اصرار ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ان اصولوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ کہتے ہیں ان دوروں کے اصول تھے جب وقت کا تقرر نہیں تھا, جب وقت طے نہیں ہوا کرتے تھے,
ٹھیک ہے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے نزدیک یہ اصول مسلم نہیں ہے یا آپ کے نزدیک یہ اصول جو ہے اب لاگو نہیں ہوتے، اپلائی نہیں ہوتے، تو ہم نے پھر اس لیے کہا بھی ٹھیک ہے، پھر اگر آپ ایسا چاہتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہ رشیدیہ میں لکھا یا ہم رشیدیہ کے خلاف وہ قانون پیش کر رہے ہیں، ہم آپ کی رائے پر آپ کو کہہ رہے ہیں افہام و تفہیم کے لیے کہ ہمارا مقصود جاؤ نہیں ہے، ہمارا مقصد گفتگو کو آسان انداز سے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، جس کے لیے ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی آپ کا معاملہ ہے تو آپ پہلے آپ شروع کر لیں گفتگو. مقصد بات الجھانا نہیں ہے، مقصد بات کو سلجھانا ہے. ٹھیک ہے، اگر بات یہاں پر آئی ہے تو ٹھیک ایسے کر لو. اگر آپ نے یہی کہنا کہ اسی طرح چلنا ہے کہ آگے گفتگو آپ کا یہی اصرار ہے کہ ہم نے اسی طرح برابر ٹائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ یہ بات طے ہے کہ کوئی خبر صاحب ایک سیکنڈ ذرا میں معذرت کے ساتھ باتیں مختصر سی دو باتیں ہیں گفتگو کے لیے، وہ وقت آپ کے سامنے ہے. مختصر سی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح کرنا کہ 2 گھنٹے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ آپ کے پاس آئے 1 گھنٹہ ہمارے پاس آئے، پھر ایسے ہے کہ آپ گفتگو شروع کر لیں، آخر پہ ہم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بات میری پوری ہو لینے دیں، میری بات پوری ہو لینے دیں، کیونکہ اصول پہ آپ ایگری نہیں ہیں. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ اصل اصولوں پہ ایگری نہیں ہیں. اب میں نے اصولوں کو پیچھے رکھ کے نا کہ اب آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے اس انداز سے جس پہ آپ بضد ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بات کی اصول کی روشنی میں نے چلایا آپ کو اصول کے مطابق بات کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ باتیں جو اتفاقی تھی میں ان سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا. لیکن آپ چونکہ بضد ہیں اس بات کے اوپر، اگر آپ بضد ہیں تو پھر آپ بسم اللہ کیجئے، بات کو شروع کیجئے. چلیے ماشاءاللہ عارفی صاحب کا علمی کلام آپ سب کے سامنے آیا، اور یہاں پر دو تین چیزیں جو انہوں نے بیان فرمائی وہ بڑے مجھے تعجب میں ڈال رہی ہیں کہ ایک شخص ماشاءاللہ اتنا اچھے اہل علم بھی ہیں اور مشہور اپنے مسلک کے ترجمان بھی ہیں. تو پہلی یہ بات فرما دے حضرت موسیٰ والی مثال دے کر کہ حضرت موسیٰ نے دوسری پارٹی کو مدعا علیہ کو کہا تھا تو دلیل پیش کر، تو قرآن سے انہوں نے پیش کیا کہ مدعا علیہ جو ہوتا ہے وہ دلیل پیش کر. اس کا مطلب ہے کہ اصول رشیدہ جتنے مناظروں کے اصول ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اس لیے حضرت صاحب نے پہلے بیٹھتے ہی یہ کہا، نہ حضرت وہ دلیل پیش کرتے نہ وہ اصول کی کتابیں ہماری خراب ہوتی، کیونکہ حضرت صاحب نے خود یہ کہا کہ حضرت موسیٰ نے بطور دلیل کرا تو دلیل پیش کر. پہلی بات یہ ہے کہ اصول کی جتنی کتابیں ہوئیں حضرت صاحب کے بقول وہ تو ہو گئی فارغ. اور دوسری بات یہ ہے جو میری بات کے اندر اگر وزن نہ ہوتا، وقت کا تعین انصاف کے ساتھ ہو جائے، تو حضرت صاحب کو مجھے مدعا علیہ کو جو نافی ہے اس دعوے کا، جو نفی کرنے والا ہے، اور آج نفی کرنے والا حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو سٹارٹ کر، تو بھائی آپ کی بات پیش ہی نہیں ہوگی، آپ کی دلیل پیش ہی نہیں ہوگی. میں نفی کیسے سٹارٹ کروں گا؟ میں نہ کرتے ہوئے سٹارٹ کروں گا. تو جب تک آپ کی دلیل سامنے نہیں آئے گی، آپ کا الزام سامنے آئے گا، رد کس کا کروں گا؟ کیا میں خوابوں میں کسی کو رد کرنا شروع کروں گا؟ تو حضرت صاحب جو دلیل تو سامنے آئے گی، تو نہ آپ ادھر سے جا سکتے ہیں نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں. آپ کو دلیل یقیناً پہلے پیش کرنی پڑے گی، کیونکہ میرے ذمہ تو کوئی دلیل ہے ہی کوئی نہیں. دلیل ہے آپ کی، دعویٰ ہے آپ کا. تو جو آپ ہم پہ الزام آپ نے لگایا اس کی دلیل آپ پیش کریں گے، میں اس کو دیکھوں گا یار کہ آیا وہ آپ کی جو دعویٰ کر رہے ہیں دلیل اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے جو بات پیش کرنی ہے آپ سٹارٹ کریں گے، آپ اینڈ بھی کریں گے، ہمیں کوئی اس پر اختلاف نہیں ہے. اس کی ایک صورت ایسے ہو سکتی ہے کہ آخری کی جو ٹرنیں دونوں فریقوں کو آئیں گی اس میں ٹائم آپ ایسے ایڈجسٹ کر لیں کہ 1 گھنٹہ آپ کے پاس آئے اور آخری ٹرن بھی آپ کی ہو، اور 1 گھنٹہ ہمارے پاس آئے اور ہماری سیکنڈ لاسٹ ٹرن ہو. وقت ایسے بھی تقسیم ہو جائے گا. ٹوٹل وقت ہے 120 منٹ، تو 120 منٹ کو آپ ایسے ڈیوائڈ کر لیں کہ پہلی اور آخری تقریر آپ کے پاس جائے، وقت دونوں کے پاس 1 گھنٹہ آ جائے. جس طرح سیکنڈ لاسٹ اگر ٹرن میری جاتی ہے یا اس سے پہلے آپ ٹائم کو ایڈجسٹ کر لیں. آپ ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے نا. اس لیے مدعی آپ ہیں، پہلی تو لازماً آپ کو جو ہے نا سٹارٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے سامنے جب تک آپ کی دلیل نہیں آئے گی میں اس کو رد کس بات کا کروں گا، یا میرا جو مناظر ہوگا وہ رد کس کو کرے گا. تو اس لیے جناب آپ اصولوں پر جو اصول آپ نے پیش کیا، ہم کوئی وائلیشن نہیں کر رہے ہیں اصولوں کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہے، وقت یہاں پر متعین ہے. جب وقت متعین ہے تو انصاف کی بات ہے کہ دونوں پارٹیوں کو برابر وقت ملنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک فریق کو تو 70 منٹ میں مل جائیں اس وجہ سے کہ وہ مدعی ہے، اور نہ جو مطالعہ ہے جس کے اوپر الزام ہے، جس نے اپنا دفاع کرنا ہے، وہ رگڑا کھاتا رہے اور 60 منٹ لے جائے لو. تو یہ سراسر جو ہے نا وہ زیادتی کی اور نا انصافی کی بات ہوگی. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ اصولوں پر رہیں، سٹارٹ بھی آپ کریں اینڈ بھی آپ کریں، جو بھی آپ کو کہتے ہیں، لیکن خدا رہا انصاف کرتے ہوئے وقت برابر تقسیم کر لیں. طاہر صاحب یہ باتیں تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی. جہاں تک معاملہ آپ نے کہا جی کہ عارفی صاحب اپنی جماعت کے ترجمان ہیں اور آج یہ بات کہہ گئے کہ جناب رشیدیہ کے اصول قرآن کے خلاف ہے،
देखिए बात यह है कि बात समझने के लिए तवज्जो ज़रूरी होती है। मेरा ख्याल है शायद ताहिर भाई या तो आपकी तवज्जो नहीं है या फिर जानबूझ के आप फिर जो वो अपने मसल की रवैये में मजबूर है। बहरहाल मैं इससे बढ़ के कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पहले दलाइल उनके सामने खोल चुके हैं, मामला खुला हुआ था। लेकिन जब फरीके मुखालिफ वज़ीर था अलहदगी में फिरौन के सामने, जब मजमे मैदान से ना मुनादरे का मैदान सजा है, इधर फिरौनी कौम है और उधर मूसवी कौम है, जब वहां मैदान सजा था तो जिद्दियों से कहा था कि और लाओ फिर अल-उमा अनकुम मुलऊन, ये मैदान में कहा जब उनसे पहले हकायक खुले थे, हकायक तुम्हारे सामने पहले खुले हुए हैं सारे, इसलिए हमने ये बात कही है। अब यहां पर आप जितनी मर्जी ले देख कर लें। आगे आपने कहा मैं नाफी और रद्द कैसे कर सकता हूं, ये बात हमने इसलिए उसूल से कही है कि जनाब मोहतरम बात यह है कि उसूल की रूह से यही होता है कि पहली टर्म और आखिरी मुद्दई की होती है और उसमें लामहल्ला वक्त जो है वो मुद्दई के बाद इजाफी आता है। जहां तक ये आप कह रहे हैं कि आप ऐसी तकसीम कर दें, अगर आपके पास ऐसी तकसीम है जिसके अंदर पहली भी मुद्दई की हो आखिरी भी मुद्दई को, आप उसूल तो मानते हैं, उसूल के मुनकर आप नहीं है, ठीक है मुनकर आप टाइम की तकसीम कर दें, फिर आप उसूल के मुनकर नहीं है, पहली भी मुद्दई की हो आखिरी भी मुद्दई की हो, टाइम बराबर आए आप तकसीम कर दें, करें जी। टाइम भी तकसीम करके दे देते हैं जो इंशाल्लाह दोनों फिरकों पर बराबर आएगा। लेकिन उसके बाद उससे पहले एक बात अर्ज करना अदब के साथ, कोई इसमें इल्ज़ाम देने की बात नहीं है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं या जो इंटरनेट पे सुन रहे हैं, सब ने आपकी जोशीली अंदाज में बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू जब आपने पिछली टर्म में की थी हज़रत मूसा के वाले पर, रिकॉर्डेड है वो गुफ्तगू, रिपीट करके देख लें। आपने कहा था कि जो मुद्दा अलह होता, आपने मुझे देना था ना कि मुद्दा अलह को आपने देनी थी कि पहली टर्न आप ले लें। दलील आपने कुरान से हज़रत मूसा की पेश की कि देखें वो मुद्दा दूसरी पार्टी को दे रहे थे पहली दलील। अब आपने कहा जी नहीं वो पहले हज़रत मूसा उनको दलाइल दे चुके थे, इसका मतलब है कि मूसा पहले दलाइल, आपकी पहली बात माने कि आपकी दूसरी बात रिकॉर्डेड है। मैं झूठ नहीं कह रहा आपसे, दोनों चीजें आपकी रिकॉर्डेड है कि पहले आपने हज़रत मूसा को मुद्दई बनाया और कहा कि वो नाफियों को मुनकरीन को दे रहे हैं कि तुम स्टार्ट करो। अब आप कहते हैं जब मैंने आपको पकड़ा तो आपने फरमाया नहीं जी वो हज़रत मूसा उनको पहले अपने दलाइल दे चुके थे। तो जनाब हज़रत मूसा पहले दलाइल दे चुके थे, मुद्दई थे तो पहले उन्होंने दलाइल दिए थे ना। अब वो जो आपने सदलाल पहले अपनी टर्म में किया था और हमें थोड़ा सा रगड़ा देने की कोशिश की थी, खुदारा ये गैर मुकलदीन हमारे भाइयों जैसा अंदाज ना करें पकड़े और इधर भाग जाए, तो भागने वाली ये बातें ना करें, मसले का हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। तो अब दूसरी बात, टाइम की तकसीम अभी हम 5 मिनट में आपको कर दाम बैठ कर देते हैं जरा जी। ताहिर साहब जो आदमी उर्दू समझने कासिर हो, अब उसको आदमी किस जुबान में समझाए? अरबी पढ़ने से वो खुद माजूरी ज़ाहिर कर चुका है, उर्दू पढ़ने से समझने से वो कासिर है। मैंने पहले ये बात समझाई है कि आपकी जिद पर मैंने कहा फिर ठीक है आप शुरू कर ले। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने आपको हक में दावा दे दिया है कि लिहाजा मुद्दा लिहाज होता है उसको पहले टर्म दे दी जाती है। बात समझने की कोशिश करें। मुगालता आराई आपका जो मामला है मैं उसकी मजबूरी भी समझता हूँ, ठीक है। जहां तक अगला मसला आप कहते हैं आपकी कौन सी बात सही है, जहां तक बात यह है कि दावत इस तक पहुंचाना, ये बंदा न चीज अल्हम्दुलिल्लाह बंदियों तक हकायक खोल चुका है। मनादरे का मैदान अब सजा है। मूसा अलैहिस्सलाम हकायक पहले खोल चुके थे, मौजज़ा दिखा चुके थे उनको। हकायक अब खुलने के बाद कौम ने हकदर्मी की है, जैसे हमारे ये मद्दे मुकाबल करते हैं, ठीक है, मादर के साथ जब करते हैं। हमने इसलिए कहा है कि अब सजा मैदान मनादरे का, तो अब लोगों के हकायक खोलने के लिए कि जो आपके पास है वो करें। आप कहते हैं ना कि हम नाफी हैं, नफी आपने यहां पर बैठ के की है। हजरत जिस बात पे खड़े हैं वहां पर आपके बड़े मुद्दई हैं कि हर जमीन के अंदर एक आदम अलैहिस्सलाम है, 7 जमीनें हैं, 7 आसमान है, हर आसमान में एक अलग आदम है, एक अलग नूह अलैहिस्सलाम है, एक अलग मूसा है, एक अलग ईसा है और एक अलग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दावा तो आप ये बैठे हैं, जमीनें भी 7 बनाए बैठे, तबका भी 7 है, 7 आसमान भी है। दावा तो आपके बड़े किए बैठे हैं, बकायदा उनकी तइदाद मौजूद है, सारा मामला। यही तो हम कहना चाहते हैं। आपने तो अब्दुल वक्ती के लिए जो है वो मेजर साहब को इनकार लिख के दिया है कि हमारा ये अकीदा नहीं है। हम ये कहते हैं आपने किया, आप करें टाइम की तकसीम, 5 मिनट आपके हैं, आप करें टाइम की तकसीम ताकि जो दावा जवाब दावा है उसी के मुताबिक गुफ्तगू शुरू करें। जी जी रहीम, जो कुछ हज़रत साहब फरमा रहे हैं और जो कुछ मैंने कहा वो दोनों रिकॉर्डेड हैं, दोनों रिकॉर्डेड हैं। कौन पहले ये कहकर अपनी बात से आगे पीछे हो गया कि कुरान के अंदर मूसा का जो उन्होंने इस्तदलाल पेश किया वाक़े का कि उन्होंने नफ़ी करने वालों को, मुनकरीन को दावत दी थी कि आप पेश शुरू करें। अब हज़रत साहब उस बात से आगे पीछे जाकर वो
दूसरी जगह वाली बातें करना शुरू कर दी और फिर चलते चलते ये जज्बाती होकर ये फरमाने लगे कि इस मसले में आप मुद्दई हैं कि 7 ज़मीनें आप मानते हैं, 7 पैगम्बर इस्लाम मानते हैं, 7 नूह मानते हैं। इंशाअल्लाह ये मनाजरे के दौरान बात खुल के सामने आएगी कि इस चीज़ का जो असल दावेदार और मुद्दई था वो कौन था। वो गैर मुकल्लिदीन अकाबरीन थे कि उलमाए अहले हक उलमाए देवबंद थे। आज ये बात यहाँ पर खुलेगी जब बात करें वो इंशाअल्लाह ताला जब मनाजर बैठेंगे पता चलेगा कि इस मसले के असल मुद्दई थे वो गैर मुकल्लिदीन थे, जिनके बतायून के मौलवियों के साथ इस मसले पर मनाजरे चल रहे थे और बतायूनी मौलवियों को दलील के तौर पर वही रवायात पेश कर रहे थे जो आप हमारे मत्थे लगा रहे हैं। हमारा कसूर कोई नहीं था, ये गैर मुकल्लिदीन का मजहब है जो ये फरमा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला और आप जज्बाती होकर शोर से फरमाना शुरू कर दिया कि 7 ज़मीनों का भी आपका मजहब है। हमारा 7 ज़मीनों का मजहब है कि ज़मीनें 7 है, ये कुरान की आयत है और सही हदीस है पेश करेंगे। और आपके काबरीन सब तक वो भी 7 ज़मीनों को मानेंगे और आपके काबरीन तो हर ज़मीन में नबी मानते हैं, वो हम भी साबित करेंगे, आप फिक्र की बात नहीं है। इस दलील पर चूंकि एक इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा, शामी साहब ने लगाया था कि जनाब के देवबंदियों बरेलवियों का इख्तलाफ शुरू कहाँ से हुआ, वो मैसेज मेरे पास है, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि देवबंदियों ने यह कहा था और इस मसले पर आखिर में लिखा हुआ था कि देवबंदियों की दलील बेसनद थी। फिर ये लिखा हुआ था कि इस मसले पर बरेलवी हक पर थे। तो मेरे भाई आज ये बात खुलेगी कि बरेलवियों का नहीं, बदायूनी और गैर मुकल्लिदीन का मुनाजरा था 1870-71 का। उसमें गैर मुकल्लिदीन ये दलील पेश करते थे और जिस देवबंदी पर इल्ज़ाम है उसने गैर मुकल्लिदीन की हदीस में तायद की थी। तो तायद करने वाला तो हो गया मुनकरीन खत्म नबूवत, और जो दावा करके मुनाजरे करता था, दलीलें पेश करता था, वो कौन है? वो किताब हम पेश करेंगे, वो खरपैंच अहले हदीसों का सतून, पिलर ऑफ गैर मुकल्लिदीन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बड़ी अजीब बात होगी हजरत साहब के जो तायद करे वो तो काफिर और जो मुनाजरे करे, दलीलें पेश करे, वो शेख कुल फिल कुल, जिस पर सारी संदे गैर मुकल्लिदीन की जाती हैं। तो जिसके नाम रईसुल मुफक्किरीन और मुहद्दिसीन क्या न क्या लिखते रहे, ये बातें लेकर आए हैं, आपको आपका आईना दिखाना है, ऐसे तो नहीं छोड़ना ना आपको। इसलिए जब भाई ने बात की थी तो वो बात आपने शुरू की, हम जवाब दे रहे हैं। वरना मुनाजरे के बारे में, दावे दलील के बारे में हमने बैठते ही कोई इशारा नहीं किया, आपने ज्यादती की, आप उस तरफ हमें लेकर चले गए। ये बातें हैं जब मुनाजरीन आपस में बैठे गुफ्तगू करेंगे। हमने यहाँ पर बैठते ही टाइम का करना था कि टाइम एडजस्ट करना है। तो टाइम एडजस्ट करते हुए इंसाफ के सामने डिमांड की थी कि इंसाफ करें, 60 मिनट आप ले लें, 60 मिनट हम ले लेते हैं। उस पर आपने चलते चलते अभी माशाल्लाह मनाजरा आएगा, जितना मर्जी जोर लगाएं, पहले तो जोर ना लगाएं ना, कि एनर्जी पहले निकल गई तो बाद में क्या होगा। साहब हम आपको जानते हैं, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, तो जोर ना अभी लगाएं बाद में। और दूसरी बात, एक बात सुन लीजिए, यहां पर सब सुन रहे हैं और नेट पे भी बात जा रही है। वल्लाह अल्लाह की कसम उठाकर हम ये कहते हैं, हमारी तरफ से कोई भी ऐसी बात जो ज़ातियात पर होगी वो नहीं की जाएगी। नंबर 1, मुनाजरे को पुरअमन तरीके से चलाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मौजू मुतय्यन है इसके अंदर रह रहकर हम बात करेंगे, आगे पीछे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। नंबर 2, तीसरी बात, मुखालिफीन के जो अकाबरीन हैं उनको बुरे अलकाब से या ऐसी किसी जुबान से हम याद नहीं करेंगे जिससे उनकी तौहीन लाजम आती हो। उनका नाम भी लेते हुए हम कोई उनके बारे में, हाँ इल्तिजा जब आप कोई सख्ती करेंगे तो हम बतौर इल्जामी जवाब ये कहेंगे जनाब ये सख्ती कर रहे तो अपने घर का आईना भी देख लें जरा कि आपके घर की पोजीशन क्या है। तो इसलिए हजरत साहब आप मौजू के अंदर हैं, जो बात है हमारी टाइम के एडजस्ट करने की, आप मान चुके हैं कि दोनों फ्रीक ठीक है, आप हमें दे रहे हैं कि आप टाइम एडजस्ट करके हमें दे दें, हम वो ले लेंगे। बाकी अभी से मुनाज़रा शुरू हुआ, जोर पहले लगेगा तो मेरे ख्याल में ये 6 घंटे हम ऐसे ही फंसे रहेंगे। हाँ ताहिर साहब बेचारे इतने पजल हो गए हैं गुफ्तगू में। मुझे बताएं, अखलाक का दर्स देने वाले जज्बात तो मेरे ख्याल सारे भाइयों ने आपके भी देखे हैं। मुझे ताना तो आपका तब बनता था अगर आप कूल माइंड रहते, ठंडे रहते, बड़े नरमी से गुफ्तगू करते, फिर मुझे कहते कि आप साहब बड़े जज्बात में आ गए। माशाल्लाह ब्लड प्रेशर तो आपका भी आई हो गया, अभी तो मेरा शुरू भी नहीं हुआ। कम से कम या ठंडा पानी पी ले, या फिर कम से कम मुझे कहें तो मैं मेजर साहब से कह देता हूँ आईना ला दे कि आप देख ले कि अशर भी क्या हुआ पड़ा आपका। तो इसलिए परेशान ना हो कि कम से कम वो बात किसी को कहते हैं जिस पे आदमी खुद आमिल ना हो। जब पता देख ले कि मैं अमल किस पे हूँ, मेरा अमल क्या है, उसका क्या है, ताना देते हुए ये इल्जाम मेरे पर लौटेगा तो नहीं। दूसरी बात, मुझे कहा कि किसी के अकाबिरीन जो है ना उसके खिलाफ सख्त अल्फाज नहीं, जितनी गुफ्तगू हुई है
میں نے کسی دیوبندی عالم کے بارے میں اس کو کہا ہو کہ وہ کھڑپینچ پلر، ٹھیک ہے، ادب کا درس دے رہے ہیں آپ، یہ ادب کا درس ہے آپ کا. ابھی میں نے کھڑپینچ پلر، دیکھو الحمدللہ آپ کو بھی پتا، جس طرح آپ کے منہ میں زبان ہے نا، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، لیکن یہ انداز ماحول جو ہے گفتگو خراب کر دے گا. ہم الحمدللہ نہ خراب کرنے کے قائل ہیں، نہ پسند کرتے ہیں. دیکھیں اگر میں چاہتا میں ان دونوں لفظوں کا آپ کو اسی رنگ میں جواب تھا جس رنگ میں آپ نے بولے ہیں، لیکن میں نہیں بولوں گا، جواب نہیں دوں گا، صرف اس لیے کہ ہمارا مقصد گفتگو کو الجھانا نہیں ہے، سلجھانا ہے. الحمدللہ رہ گیا مسئلہ ادب و احترام کا. انشاءاللہ العزیز جس رنگ میں آپ چلیں گے اسی رنگ میں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. جیسے ادب کا ہم مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ ہماری طرف سے اس کے خلاف آپ نہیں پائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے. انشاءاللہ پوری گفتگو کے اندر ادب کا پہلو انشاءاللہ ہم بھی ملحوظ رکھیں گے. ہمیں درس دے کر کے خود بے ادبی کا ارتکاب آپ نہیں کریں گے. ہاں رہ گیا مسئلہ دوسرا، صبر تو کریں طاہر صاحب، کیوں طاہر صاحب بات پتا کیا، آپ ایسے کریں، آپ ٹائم کی تقسیم کروائیں، ٹھیک ہے. جب میں نیکسٹ کو اعتراض کرتا ہوں تو آپ کو ٹائم بھی دوں گا، سارا کرتا ہوں، مجھے بات کرنے دے آپ ٹائم، تاکہ وقت کلوز، تاکہ وقت ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ نے پھر آگے کہا کہ جناب آپ نے پھر وہ دوسری الزام تاشی پہ آگے کہ 1870 میں فلاں 71 میں بدایونیوں کے اہلدیسوں کے. دیکھیں یہ باتیں مناظرے میں جب آپ آئیں گے نا پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ موضوع کیا متعین ہوا ہے، آپ درس کیا دے رہے ہیں، جا کدھر رہے ہیں، یہ بھی کھولوں گا انشاءاللہ میں آپ صاحب کے سامنے. اور انشاءاللہ یہ بھی کھولوں گا کہ دیوبند کا اور قادیانیوں کا اصل گٹھ جوڑ کیا تھا، اور قادیانیوں کو چورستہ کس نے دیا تھا، نبوت پہ ڈاکہ کس نے ڈلوایا ہے. یہ ساری باتیں میں بھی کرنے جانتا ہوں. لیکن دیکھیں جس موضوع پہ بیٹھے ہیں، جس رنگ میں بیٹھے ہیں وہ رہیں گے تو انشاءاللہ گفتگو میں سنجیدگی رہے گی، انشاءاللہ گفتگو فیصلہ کون ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے سننے والوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ طاہر صاحب کیا ہوگا، اچھا میں اچھا اگر میں ٹھہر کے گفتگو نہ کروں آپ نے پھر پریشان ہونا ہے کہ مسلسل بولے جا رہے ہیں، مسلسل بولے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ نے پریشان ہونا ہے. اچھا الحمدللہ مانیں گے آپ انشاءاللہ، ٹینشن نہیں لیں انشاءاللہ. جی دیکھیں یہ بات آپ نے کہی ہے کہ موضوع متعین کے اندر رہ کر گفتگو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ بھی پابندی کریں گے، ہم بھی انشاءاللہ پابندی کریں گے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ٹائم کی تقسیم ہم نے آپ کو دی ہے، اور یہ بات طے ہے کہ پہلی اور آخری ٹرم دونوں مدعی کی ہوں گی، ٹائم آپ برابر تقسیم کر کے دیں گے، یہ آپ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب میں کہتا ہوں اب آپ جو ہے وہ ہمیں ٹائم متعین کر کے دیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو گفتگو شروع کریں. ایک بات کا جواب جو آپ نے حضرت صاحب نے مجھے وہ کہا کہ آپ نے جذباتیوں کی تقریر کی، تو ابھی پھر اس اپنی گفتگو کے دوران حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح آپ کریں گے آپ کو جواب انشاءاللہ اسی طرح ملے گا. تو یہاں پر سب لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ سب سے پہلے جذباتی تقریر کس نے کی، نمبر ایک. نمبر دوسری بات، مناظرہ کے موضوع کے بارے میں کس نے تقریر اشارہ کیا اور صاف صاف کہنا شروع کیا، وہ بھی سب جان چکے ہیں. اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ میں نے آپ کے ایک بڑے کے بارے میں جو پلر اور ستون کا ورڈ استعمال کیا وہ توہین آمیز ہے. میں کھڑپینچ، وہ مجھے دکھائیں کھڑپینچ کہاں پر ہے. میں نے رئیس المحدثین، دیکھیں رئیس المحدثین بھی کہا ہے، رئیس المحدثین کہا ہے، پلر کہا ہے، ستون بھی کہا ہے، ٹھیک ہو گیا. رئیس المحدثین ستون پلر، ستون اور پلر کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بات ایک ہے. تو ستون کہنا کسی کو، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اہل حدیث یا غیر مقلدین حضرات کی تمام سندیں اس شخص تک جاتی ہیں، وہ اتنا پلر اس سینس میں. تو کیا کسی کو پلر ستون کہنا، اگر کھڑپینچ کہا یا ایسی میری ان کے بارے میں کوئی توہین آمیز ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے. بات سنے، کھڑپینچ بات نہیں. یہاں پر یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی ایسا ماحول پیدا نہیں کیا جائے گا جس سے کسی فریق کی دل آزاری ہو، ذاتیات والی اکابرین کی توہین ہو.
اب ہم انشاءاللہ بیٹھ کر آپ کو ٹائم ایڈجسٹ کر کے دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر پکڑیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ الذی لم یزل حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على حبیبہ محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بالہدى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا الاعب الذی لیس بعدہ نبی۔ قل آپ کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف جو ہے سب کے سب لوگوں کی طرف جو ہے اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ میں نے سورہ الاعراف آیت نمبر 158 جو ہے 158 یہ میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کے ساتھ بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو انا العاقب الذی، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاقب ہوں۔ عاقب وہ ہوتا ہے الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، اس بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ورقہ ہے جو ہمارا مناظرے کا طے ہوا، اور یہ باتیں طے شدہ ہیں کہ موضوع سے باہر فریقین میں سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں، اور یہ میں موضوع اور دعویٰ جواب دعویٰ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ سامعین کے سامنے بھی آ جائے کہ بات طے کیا ہے، گفتگو ہونی کس نقطے پر ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ اصل موضوع پہ کون رہتا ہے، موضوع سے باہر کون جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 28/8/2012 کی یہ تحریر ہے۔ اکابرین دیوبند کا یہ عقیدہ ہے 7 زمینوں میں 7 آدم، 7 نوح، 7 ابراہیم، 7 موسیٰ، 7 عیسیٰ علیہ السلام، اور 7 ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اہل حدیث کے نزدیک یہ عقیدہ کفریہ ہے اور ختم نبوت پر ڈاکہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں رکھنا، اہل حدیث کے نزدیک یہ عقیدہ کفریہ ہے ایک پہلو، دوسرا پہلو، اور ختم نبوت پر ڈاکہ ہے۔ اس موضوع پر 29/9/2012 بروز ہفتہ بوقت 5 بجے شام بمقام صفا مسجد اہل گفتگو ہوگی، جو فریقین کی رضامندی سے یہاں اس گھر کے اندر ہو رہی ہے۔ یہاں پر احتشام کے دستخط ہے۔ اس کے بعد نیچے ہے دعویٰ۔ یہ دعویٰ احناف دیوبندی مقلدین کی طرف سے ہے کہ دعویٰ میں جو الزام لگایا گیا ہے کہ یہ عقیدہ ہرگز علماء دیوبند کا نہیں ہے، یہ اپنا جہاں تک دفاع کریں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ یہاں پر پابند ہیں۔ ہم پابند ہیں کہ ہم اس کو ثابت کریں گے ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، اس سے باہر جو آدمی جائے گا وہ موضوع سے باہر ہوگا۔ ہم ثابت کریں گے یہ علماء دیوبند کا نظریہ ہے، علماء دیوبند ثابت کریں گے کہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ یہ نقطہ اختلاف ہے اور یہ بات کا موضوع ہے جو طے شدہ ہے۔ اس سے باہر جو آدمی نکلے گا وہ اپنے موضوع سے انحراف کرے گا۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی، اور جس پر یہ بات طے ہوئی سب سے پہلے یہ بات جو ہے، یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے احسن ننوتوی، یہ محمد جو ہے احسن ننوتوی کی کتاب کے اندر جو ہے جو دیوبندی بریلوی نزاع شروع ہوا، یہ دور مخالفت ہے۔ اس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ان اللہ خلق 7 ارضین فی کل ارض آدم کا آدمکم و نوح کا نوحکم و ابراہیم کا ابراہیمکم و موسیٰ کا موسیکم و عیسیٰ کا عیسیٰکم و نبی کا نبیکم۔ بیزیر باس آیا اور مرتب رسالہ مولوی محمد رضی صاحب نے آخر کتاب میں ایک جملہ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ مولوی محمد احسن صدیقی نہ نوتوی بھی، احسن صدیقی نہ نوتوی بھی اس سے ابن عباس کے معتقد ہیں، اور اسی مضمون پر ان کی مہر ثبت ہے۔ یہ کتاب ہے ان کی، اور کتاب کا نام ہے مولانا احسن ننوتوی مؤلفہ محمد ایوب قادری ایم اے۔ یہ دیوبند کی ایک کتاب یہ ہے۔ اس کے بعد یہی عقیدہ مولوی قاسم ننوتوی جو بانی دارم دیوبند ہے، یہ اس کی کتاب ہے
तहजीरुन नास, जो इसी अकीदे नजरिए के इस बात के लिए लिखी गई। कासिम ननोतवी से सवाल हुआ है, यह किताब का सफा नंबर 4 है। मुफ्ती सवाल करता है कि इन्नल्लाह खलक़ सबअ अर्ज़ीन फी कुल्लि अर्ज़िन आदम का आदमकुम, ये बात लेके कहता है कि मेरा ये अकीदा है कि यह हदीस सही और मोतबर है। और इसके आगे कहता है कि अगर बावजूद इस तहरीर के साथ कहता है कि अगर शरा से इसके खिलाफ साबित होगा, शरा से इसके खिलाफ साबित होगा, मैं इसी को मान लूंगा, मेरा इसरार इस तहरीर पर नहीं। ये पूछा कि अगर इस नजरिए के खिलाफ शरीयत से साबित हो जाए मैं नजरिया छोड़ दूंगा। कासिम ननोतवी साहब ने यह नजरिया साबित करने के लिए जो काम किया, जो हमने कहा खत्म नबूवत पर डाका है, और वो डाका कैसे, पहले ये नजरिया साबित करने के लिए खत्म नबूवत का माना किया, बेऐन ही वही माना जो आज भी मरज़ई कादियानी करते हैं। कहते हैं अव्वल माना खातमिन नबीयीन मालूम करने चाहिए ताकि फामे जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। अब तवज्जो से बुखारी से खोलो जी। अवाम के ख्याल में, अवाम के ख्याल में, तवज्जो से बात समझ लीजिए, अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बाई माना है कि आपका जमाना अंबिया साबिक के जमाने के बाद और आप सब में आखिरी नबी है। कहते ये अवाम का ख्याल है कि नबी का जमाना आखिरी है और आप आखिरी नबी हैं, ये अवाम का ख्याल है। और आगे क्या कहते हैं, मगर मैं जो कहते हैं, मैं जानता हूं कि अहले इस्लाम में से किसी को यह बात गवारा न होगी कि इसमें तो एक खुदा की डर नऊज़ बिल्लाह ज्यादा गोई का वहम है। यानी जो नजरिया ननोतवी साहब खत्म नबूवत का पेश कर रहे हैं, उम्मत में किसी को गवारा नहीं होगा। और वो खत्म नबूवत डाके का जो नजरिया पेश किया है, यह किताब तहजीरुन नास है। इस किताब का सफा नंबर 18 है और इस पे ननोतवी साहब का यह अकीदा है, कहते बेल फर्ज आपके जमाने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका खातिम होना बदस्तूर बाकी रहता है। यही तो नजरिया कादियानी कहते हैं कि नबी सलाम के बाद मिर्जा कादियानी आप भी जाए, नबी सलाम का खातिम होना बदस्तूर बाकी रहता है। और यह नहीं कि किसी और जमीन में, इसी जमीन के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी आ जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना खत्म नहीं होता, इसी जमीन के अंदर भी। तो कहां लिखा है, यही किताब है, किताब तहजीरुन नास है। सफा इसका 34 है और सफा 34 की सतर नंबर 5 है, सफा नंबर 4 है। बल्कि बेल फर्ज, अगर बेल फर्ज बाद जमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मुहम्मदी में कुछ फर्क न आएगा। चे जाए कि आपके मुआसिर किसी और जमीन में, या फर्ज कीजिए तवज्जो के साथ, या फर्ज कीजिए कि इसी जमीन में कोई और नबी तजवीज किया जाए, इस जमीन में और नया नबी भी आ जाए तो नबी सलाम की खत्म नबूवत पे फर्क नहीं आता। यही नजरिया जो ननोतवी देवबंदियों का बेऐन ही यही नजरिया नबूवत के डाकू कादियानियों का है। ये मेरे पास कादियानियों की किताब है, तबलीग हिदायत दे जी, तबलीग हिदायत की तरह सुखराम की किताब है यार। ये किताब मैंने तो निकाल के रखी जी, ये मेरे हाथ में किताब है तबलीग हिदायत, जो कादियानियों की किताब। ये मिर्जा बशीर एम ए, मिर्जा बशीर अहमद एम ए, ये मिर्जा कादियानी का बेटा है और उन्होंने भी ये चोर रास्ता देवबंदियों से लिया है। और ये खत्म नबूवत पे डाका जो डाला, इसकी बुनियाद देवबंदियों ने दी। ये लफ्ज़ है। बिल आखिर मिर्जा बशीर लिखता है, बिल आखिर हमारे जमाने में हजरत मौलवी मोहम्मद कासिम साहब ननोतवी बानी मदरसा देवबंद फरमाते हैं, अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्म होना बईमाना है कि आपका जमाना अंबिया साबिक के बाद है और आप सब में आखिरी नबी है। मगर अहले फाहम पे रोशन होगा कि तकद्दुम या ताखुर ज़मानी में भी जात कोई फजीलत नहीं। आगे फिर मेरे पास अगर बेलफर्ज बाद जमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मुहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। और याद रखना, ये कादियानी
जिन्होंने नबूवत पे डाका डाला, और ये खत्म नबूवत पे डाके का नजरिया जो देवबंद वालों ने दिया, ये कासिम ननोतवी 1899 में मर गया। मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा 1901 में किया है। तकरीबन 11-12 साल बाद मिर्जे ने दावा किया और उसी बुनियाद पे किया जो बुनियाद कासिम ननोतवी ने पैदा की। ये है खत्म नबूवत पे डाका। क्या कासिम ननोत जो है, क्यों मिर्जा जो है वो हनफी था और हनफियों ने रास्ता दिया है, और ये बात जो है नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम हजरात जो कि मौजू मुनाजरा था और इसकी तमाम जो दलाइल थी वो सारे सुन रहे हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और इसके अंदर यह चीज़ है कि सबसे पहले जो इन्होंने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी है कि देवबंदियों का जो मौजू था वो ये था कि देवबंदियों का जो अकीदा है उस पर जो है डाका डाला जा रहा है खत्म नबूवत पर, और जो इन्होंने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी है उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो इन्होंने बगैर जो है ना मौजू से हदीस पढ़ी है। दूसरी बात ये मैं आपकी जो है ना इतला के लिए कर्ज करता जाऊँ कि आपने किताब के नाम पर पढ़ा मुअल्लिफा। मुअल्लिफा नहीं होता, मुअल्लिफु होता है, मुअल्लिफु हो, ठीक है। इसके अलावा आपने कह दिया कि तहजीरुन नास के अंदर यह है कि अगर बिलफर्ज कोई और नबी होता तो फिर इसके अंदर कोई हरज नहीं था, नबी अलैहि सल्लम की खत्म नबूवत पर कोई डाका न पड़ता। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इसकी एक मिसाल इरशाद फरमा रहे हैं, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगर इस दुनिया के अंदर कोई और खुदा होता, अगर बिलफर्ज कोई और खुदा होता तो फिर इसके अंदर फसाद होता। तो क्या इस चीज़ पर आप अल्लाह ताला पर फतवा लगा देंगे कि अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म नाफिज किया जो कि जो है ना खिलाफ शरीयत है? बाकी इसकी तरफ से हमारे उलमाए देवबंद का जो अकीदा है ये तो वाज़ेह है और सब के मैं सामने इंशाल्लाह इसकी वजाहत करूँगा। जो इनकी तरफ से दावा था कि दावे के अंदर इन्होंने जिन चीज़ों को पेश करना है कि उलमाए देवबंद खत्म नबूवत को इस लिहाज से मुनकर खत्म नबूवत का डाका डाला जा रहा है, वो इसका इन्होंने किसी भी जगह पर नहीं बताया कि उलमाए देवबंद का ये अकीदा है। किसी भी अकीदे की किताब के अंदर हो, किसी जगह पर इन उलमाए देवबंद की किसी किताब से दिखाया हो तो वो इस चीज़ को पेश करें। मैं उलमाए देवबंद की किताब पेश कर रहा हूँ जो कि इस अकीदे पर है। अकायद उलमाए अहले सुन्नत वल जमात देवबंद, ये अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब है और तमाम अकाबरीन के सैन और तमाम उलमाए देवबंद इसको मानते हैं। इस किताब के सफ़र नंबर 45 पर मौजूद है। हमारा और हमारे मशाइख का अकीदा यह है कि हमारे सरदार व आका प्यारे शफी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, जैसा कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया है। और लेकिन मोहम्मद अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन हैं और यही साबित है बकसरत हदीसों जो मानन हद तक पहुँच गई हैं। नीज़ इजमाए उम्मत से सोहाशा के हम में से कोई इसके खिलाफ कहे, क्योंकि वो जो इसका मुनकर है वो हमारे नज़दीक काफिर है, इसलिए का मुनकर है। ये इसका मैं दोबारा भी अगर कहें मैं इसको पेश कर देता हूँ। वो फरमाते हैं कि नबी अलैहि सल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है, वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा रहे हैं। और फिर इसके बाद ये लिख रहे हैं कि जो नबी अलैहि सल्लम पर खातमुन नबिय्यीन पर होनी है आया तो वाज़ेह मौजूद है, लेकिन इसके अलावा जो हदीस हैं वो भी हद तवातर तक पहुंची हुई हैं और इस चीज़ पर तफसील पर बयान फरमा रहे हैं। फिर आगे ये भी बयान फरमाते हैं कि इजमाए उम्मत से भी ये चीज़ साबित है कि नबी अलैहि सल्लम खातमुन नबिय्यीन है, नबी अलैहि सल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं है। और जो इस चीज़ का मुनकर है वो हमारे नज़दीक काफिर है, वो हमारे नज़दीक काफिर है। इस पर इजमाए उम्मत भी है और हदीस भी जो है मुतवातर है, इस पर मौजूद है। बाकी ये जो आपने पेश की अलामा हाँ जी मौलाना आसिम ननोतवी साहब की जो आपने किताब पढ़ी पेश की, शायद अगर उसका पूरा वाक़या पेश कर देते तो ज़्यादा उसके अंदर बेहतर रहता। आपने आधा वाक़या छोड़ दिया और आधा पेश कर दिया, लोगों को धोखा देने की कोशिश की। पूरा वाक़या यहाँ पर आप सुन लें। जिनमें मौलवी नकली खान बरेलवी खास तौर से काबिल जिक्र है। सूरत ये हुई कि 1288 हिजरी में शेखुपुर जिला बदायूं में मसला अमकान इम्तना नज़ीर पर मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी अलमुतवफ़ा 1319 और शमसल उलमा अमीर अहमद, ये मैं पूछूंगा कि शमसल उलमा अमीर अहमद कौन थे? शाहसवानी के दरमियान एक मुनाजरा मुनक़द हुआ। मौलवी मोहम्मद नज़ीर शाहसवानी अलमुतवफ़ा 1299 हिजरी ने हर दो फरीक मुफस्सल हालात और तहरीरात पर मुश्तमिल एक किताब मुनाजरा अहमदिया के नाम से तबाह करा दी। तहरीरात मुनाजरा में असर इब्ने अब्बास और आगे सारी हदीस लेकर लिख रहे हैं। मोहम्मद नज़ीर शाहसवानी ने आखिर किताब में एक जुमला यह भी लिख दिया, मौलवी मोहम्मद हासिम सिद्दीकी ननोतवी ने भी इसी से असर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा
के मोतकद हैं और इसी मजमून पर इनकी मुरसबत है। और इसकी ये जो सारी चीजें मौजूद हैं, शम्सुल उलमा अमीर अहमद शास्त्रवानी ये कौन थे, इनका किन के साथ मुनाजरा हो रहा था? मुनाजरा वहां पर बरेलवियों के साथ, और दलाल हमसे ले रहे हैं, हमसे दलाल लेकर मुनाजरा के अंदर इस चीज को, मुनाजरा के अंदर इन दलाल को पेश करने वाले आपके अपने गैर मुकल्लद थे, और यहाँ पर हम लोगों पर बोलने वाले भी आज अपने लोग गैर मुकल्लद आ गए, और फिर हम लोग इसे तस्दीक लेते फिरते रहे और वहां पर बरेलवियों के सामने पेश करते रहे। जब बरेलवियों के सामने भागने की नौबत आती है तो फिर उसके अंदर हमारे पास आए और हमारे दलाल लेकर वहां पर पेश करें, और जब अपनी बारी आए तो फिर अपने वही दलाल जो है हम पर पेश करना शुरू कर दें। ये आप लोगों का अपना अकीदा है। और शम्सुल उलमा अमीर अहमद शास्त्रवानी ये कौन था, किताब मुनाज़रा अहमदिया क्या चीज है, ये भी जब चीज पेश करेंगे तो इंशाल्लाह तमाम चीजें ये सारी की सारी खुल जाएंगी। और मौलाना हसन ननोतवी साहब का जो अकीदा, मौलाना ननोतवी साहब का जो अकीदा है उस चीज को भी आप उसके अंदर सुन लें। वो फरमाते हैं, लिहाजा जो शख्स खातमुन नबिय्यीन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरे को जाने और आपकी नबूवत को मखसूस किसी तबके के साथ माने, वो शख्स मेरे नज़दीक भी खारिज दायरा इस्लाम है और काफिर है। लिहाजा पर नजर दौर करने मुसन्ना अवाम के ये इश्तिहार देता हूँ कि मेरा अकीदा ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा ना कोई नबी खातमुन नबिय्यीन हुआ ना होगा, ना कोई हुआ और ना होगा। बस खिलाफ इस अकीदा की गैर सही और गलत तस्वर किया जाए, गैर सही और गलत तस्वर किया जाए। जो उनके बारे में बात फैलाई गई है वो कहते हैं ये बात गलत है और इसकी वो सारी तफसीर मौजूद बयान कर रहे हैं। ये उसी किताब के अंदर पेश कर रहे हैं, ये उसी किताब के अंदर पेश कर रहे हैं। कासिम ननोतवी साहब उसका अवामी तौर पर उसका जो है नजरिया रद्द कर रहे हैं। आप पूरी बात सुन लेते हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है अवाम का ये इश्तिहार देता मेरा अकीदा ये है। असल किताब ये आप नहीं तो आपके पास आप देखें ना, आप भी जो उनकी जो भारत पेश कर रहे हैं नहीं, उन्होंने जो ये असल किताब की शरायत के अंदर बात नहीं होती, असल किताब की शरायत के अंदर बात नहीं होती। एक मिनट रोके जरा, एक बात सुनिए, ये जो किताब इसमें ये भारत है, ये असल किताब पेश करा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपने जो भारत पेश किया है ना, होगी उसका हवाला नहीं दिया जाएगा, जो किताब नहीं होगी। ये इनके अल्फाज आप बात सुने। अच्छा ये बात आपने आती भी अगर आप किताब दिखा सकते हैं उसको वो माने वो नेट वाली हम देंगे, नेट वाली आपने कहा था, ये नेट वाली आपसे जुबान हुई थी। पहले कासिम साहब के बाद निकाल अब आप पहले दरमियान में तो बोलेगा नहीं, जो बात सुने बात सुने वो बात कर रहे हैं, वो बात सुने यार, बात शोर ना कर, शोर ना कर, शोर करके भागने की कोशिश। ये इनकी किताब है, इस पर ये किताब ठीक है, ये असल किताब पेश करें, ये इनकी किताब है, इसमें इनकी किताब है, ये आप जोर रखते हैं। एक मिनट यार, असूल की बात है, और बात सुनिए, बात सुनिए, मुनाज़रा आपकी साहब की बात है, आके बैठे यार, अभी बोले ठीक है, आप अभी बोले ये बात है, बात है मैनेजर साहब बोले उठा दे, बोले मैं था बोले होगी बात, वो बाद में बोले बिल्कुल सही है। टाइम कैसे नहीं रुकवाया, टाइम कैसे नहीं रुकवाया? नेट वाली किताब पेश हो गई, नेट वाली किताब पेश, नेट वाली किताब है, मुझे निकाल दे, मुझे निकाल दे। ये भाई ये बात नहीं हो, ये गैर मुकद्दों की किताब है, गैर मुकद्दों की दलील हमारे अगले तय की थी, वो आप को चाहिए गैर गलत है, ये जोर है इस बात पे। आप कितना तकलीफ कर रहे हो, आप हौसले ना बोल, हौसले बोल यार, गल के किसी के एक किताब तो अभी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हज़रत अब्दुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब तवज्जो करें, ठीक है, फरमा रहे हैं जी किताब असल होगी। एक बात सुने, असल नहीं होगी मतलब, एक मिनट बात नहीं, बात सुने, बात है बीच में, बात है टाइम आउट है ना, मैं बता रहा हूँ असल बात है ना, असल का नेट पर नहीं होगा। अपने मुनाज़े को पढ़ाना था, पहले पढ़ा के लेके आते, अगर नहीं पढ़ा सके पढ़ने को लेके आए। बात सुन रहे ना, ये कौन सा तरीका है? आपकी
किस चीज पर? शामी साहब की बात तो कह रहा हूँ, गवाह है। बात होने दो, शामी साहब एक बात है, अब आला नेट वाला भी कबूल होगा, असल किताब, दोनों बातें हुई थी। फोटो स्टेट कर दूंगा। अब आला नेट वाला होगा ना, नेट वाला। ये आपकी किताब जो असल में नोटिस वो आपने मुझे दी हुई है, ये आपने मुझे वाला दिया है। असल में वफात है मुझे, असल में तो किताब है आपके पास नहीं, आप दे किताब वाला दिया आपने, दे दो असल वाला दे मांगे से किताब नहीं, आपने पेश कर नहीं, ये तो आप किताब दें शोर के चीज पर आपके पास किताब है तो आप किताब दें, ये किताब आपने दी हमें, जो किताब आपने दी हमें, जो वाला मैं पेश करूंगा मैं उस पर किताब दूंगा। आप दे रहे नहीं, आप अपनी किताब दे रहे जो आपने पेश की है। आप किताब नहीं, आप किताब दे आपने आप अपना वाला पेश कर चुके हैं, आप अपना वाला पेश कर चुके हैं। टाइम आउट है, ये बात टाइम आउट था, बात नहीं शुरू हुई ना, टाइम आउट है, 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 आप हमने दलाल पूरे कर चुके थे, आप मुझे किताब देने हमने हवाला पेश किया था। जो आप मुझसे किताब मांगिएगा। जी मैं मांग रहा हूँ, दे दे पूरी करें जी, मुझसे किताब मांगेंगे, गुफ्तगू पूरी करूंगा मैं, फिर बाद में क्यों किताब मांगूंगा? मैंने वादा दिया था, आप तो लामतलूब थी, आप मुझे कहते हैं, आपने किताब पेश की, चलो मुझे मतलब अभी दे था। अब आप फंसे असल किताब पर, अगर आप मुझे दे, अगर मैंने देनी मुझे आपको देने की जरूरत क्या है, तो खुद कर लेता हूँ। तो पूरा पढ़ दो, पूरा वाक्य पढ़ दो। किताबें लेके आनी थी, अगर कंप्यूटर शरायत में यह चीज तय थी कि कंप्यूटर पर दिखाया जा सकता है उसको मुकम्मल किताब जो है वो उसमें नहीं। अब आप जो आपने जो किताब पेश की है, किताब दिखाए, इसकी मुझे वो असल किताब दे दें, आपने पेश की है। आप कंप्यूटर खोले, किताब दिखाएं। छोड़े मुझे ये बात बताएं, आपने पेश किया है। मैं तो मशवरा दे रहा हूँ, मैं मशवरा दे रहा हूँ, मैं मशवरा दे सकता हूँ, आप मशवरा दे सकती हैं, नाश्ता बोले मशवरा कर रहे हैं, वो जाती जा रहा है, वो जाती जा रहा है, वो बस उसको मशवरा दे रहे हैं, मशवरा उसका सदर नदर का वो जो मावन बन गया उसका, मावन है तो मावन बहुत करेगा उसने, मावन तो बात करेगा, कान में करें, कान में मावन बात करेगा, वो आपने मावन बात करेगा। आपने आसन नोतवी का हवाला पेश किया है, वो किताब पेश करें, आसन नोतवी का आपने हवाला पेश किया है, पेश किया, उसकी किताब दे दें, उसकी किताब दे दें। अच्छा ये अंदाज है। अच्छा मैं उसमें देर तक अगला वाला पढ़ किताब पेश कर, अच्छा इसके अंदर बात सुने आपने जो हवाला पढ़ा वहाँ पर इसके अंदर आसन नोतवी साहब का, उसके अंदर ये चीज़ लिखी है कि ये चीज़ मुनाजरा अहमदिया के अंदर मौजूद है। मुनाजरा अहमदिया आपके पास है तो लाएं, वरना असल किताब पेश करें, असल किताब वहाँ पर आप पेश करें। मुनाजरा अहमदिया आपके पास है तो लाएं, अगर नहीं है फिर ये आपको हवाला देने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप जो है ना इस चीज़ पर हवाला पेश नहीं करेंगे जी, अपने टर्न के अंदर आप जो है जवाब देंगे। बाकी ये मेरा इस पर सवाल रहा, आपने हवाला पेश कर दिया, मेरा जवाब देने का हक है या नहीं है? नहीं। अच्छा यहाँ पर मोहम्मद नजीर चुप कराओ, अब ये मैं मौजूद से बाहर जा रहा हूँ, मैं मौजूद से बाहर जा रहा हूँ, चुप करा यार, चुप करा यार, चुप करा। नहीं वो देखें, वो आपस में बातें कर रहे हैं, नहीं आप क्यों इस चीज को आप क्यों रोक रहे हैं? मैं बात कर रहे हैं, आपस में मौजूद से बाहर जा रहा हूँ, मुझे बताएं। जाति करा, वो खामोश वो बोले, वो बातें खामोश नहीं हो रहा, खामोश बात सुने, यहाँ पर उन्होंने मोहम्मद नजीर शाहसवानी का हवाला दिया है। ये कौन थे, ये मेरा आपसे सवाल है। ये आदमी गैर मुकल्लद है, और ये आदमी जो गैर मुकल्लद है, ये जो इन लोगों ने किताब पेश किया, इनका अपना गैर मुकल्लद आदमी वो इस हदीस की तस्दीक के लिए वो आसन नोतवी साहब के पास आता है और इस हदीस की तस्दीक करा के बरेलवियों के सामने मुनाजरे के अंदर पेश कर रहा है। जब बरेलवियों के सामने मुनाजरे के अंदर फंसे तो देवबंदियों से हदीसें लेकर वहां पर पेश करनी पड़ती हैं। ये इन लोगों का असूल है और ये इन लोगों का चीज है। बाकी जो इन लोगों का अकीदा है इस हदीस के बारे में, इस हदीस के बारे में जो इन लोगों का अकीदा है, सवाल क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान?
جی یہ اس تک توجہ کریں فتاوا نظیریہ اس کی جلد اول ہے اس کا صفحہ نمبر موضوع آپ جا رہے ہیں موضوع دعویٰ پکڑے موضوع میں یہ کہاں لکھا ہے کھولے ذرا تو موضوع کے پڑھے پھر پڑھے حدیث نہیں میں حق دوں گا آپ کو اگر ہم تائید کے اندر پیش کریں پھر کیا ہے نہیں تائید کے اندر تائید کے اندر ایک منٹ بات شور نہ کر وہی میں بات کر رہا ہوں صبر نہ کریں نا صبر نہ کریں شور میں جانے کی ضرورت ہے صبر کریں یہاں پر اس حدیث پر بات تھی اسی حدیث پر بات ہو رہی تھی اسی حدیث پر بات تھی اسی حدیث کی میں اگر تائید پیش کر دوں موضوع سے بات کیسے ہوگا یہ بات موضوع پر تھی اس حدیث کا موضوع تھا اس حدیث پر اگر میں بات پیش کروں کہتے ہیں موضوع سے بات نہیں کر رہا ہے انہوں نے یہ حدیث کی تائید ہے اس تائید ہے جو ہم پر الزام ہے سنوں گا بات اگر اس تحریر سے تائید ہے تائید ہے وہی بات صبر تو کریں میں وہی بات کر رہا ہوں یہ اس حدیث پر اس حدیث کے تحت یہ غیر اس دعوے سے دکھاؤ جو پڑھنے لگے ہو دعوے کے اندر نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا متعلقہ بات سنو گا تو صحیح سنو گے متعلقہ بات ہے متعلقہ بات ہے سارے موضوع سے متعلقہ ہے حضرت عبداللہ کے بعد سے حدیث کے انہوں نے بول آپ رہے ہیں ٹائم بھی روکا ہوا بول آپ رہے ہیں ٹائم مجھے چلو مجھے بات کرنے دیں ابھی ٹائم نہیں ہے بول رہے ہیں ٹائم کیسے آن کریں گے آپ میں ان کے اندر بولا تھا میں نے بتایا کہ یہ متعلقہ مسئلہ ہے اور اس جوت پر ہم دلائل دیں گے اب یہ اگر مجھ سے پوچھیں گے میں بولنے تو دیں اگر میں جو کر رہا ہوں آپ مجھے چپ کرا دیں آپ مجھے چپ کرا دیں میں خود سے متعلقہ والا پیش کرنے لگا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ جو اس نے بات پیش کی ہے اگر اس کے متعلق نہ ہوگی تو مجھے چپ کروا دیں نا مجھے چپ کروا آخر میں روکے گا ہم سمجھا رہے ہیں کہ بعد اب اسٹارٹ ہی نہیں بات یہ کتاب میں نے اٹھائی سمجھا رہے تھے بات پوری ہو گئی نا اگر متعلقہ ہوگی تو قبول غیر متعلقہ ہوگی تو رد لیکن متعلقہ بات دیکھیں یہاں پر تمام لوگ سن رہے ہیں نیٹ پر بھی لوگ سن رہے ہیں کہ بات یہ تھی کہ جب بات پوری ہوگی یا بات میں کرنے لگوں گا اس وقت بھی مجھے یہ روکیں فتاوا نظیریہ یار یہ بات ہے فتاوا نظیریہ ابھی میں نے اٹھایا تو انہوں نے شور مچا دیا یہ ان لوگوں کا جو ہے نا ایک اچھا عمل نہیں ہے نہیں چلو طاہر صاحب کا اصول آپ کو سمجھایا یہ کون سی بات ہے جب میں موضوع سے نکلا ہی نہیں ہوں موضوع یہ چیز تھی کہ ان کی طرف سے یہ چیز تھی کہ اسر ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس حدیث پر دیوبندی جو ہے نا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں یہی بات تھی یہی موضوع تھا اسی حدیث کے بارے میں یہ چیز پیش کر رہا ہوں اپنی تائید کے اندر ان کے اپنے علماء ہماری تائید کر رہے ہیں ہمارے انہوں نے حضرت ابن عباس کی حدیث پیش کی تھی انصاف نہیں گل کرو جو بات طے ہوئی تھی اس بات تو اسی بات پر ہے ہماروں نے کیا کیا وہ تو ڈسکشن ہی نہیں وہ ہماری اگر وہ تائید کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے اگر یہ سارے تائید کر رہے ہیں وہ بات یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے آپ نے کسر لے کر آپ نے پیش کیا بولنے کیوں نہیں دے رہی یار بات کوئی یاد جی کوئی سنو کی بات ہے بات تو سنیں نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے ان لوگوں نے سارے ساتھی میری بات سنیں سارے بھائی صاحب کے ساتھ یہ شرائط میں نے خود بیٹھ کر لکھوائی تھی میجر صاحب سے ٹھیک ہے اس شرائط میں یہ بات اس کا ذکر بھی نہیں ہوا تھا کہ اثر ابن عباس کا یہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں اور نہ اس میں لکھا گیا اور اس وقت تک طاہر صاحب کو اس اثر کا علم بھی نہیں تھا
बात जो लिखी गई है ये है कि ये अकीदा 7 अंबिया वाला बेअकबर ये अकाबिरीन देवबंद का था। ये बहस नहीं थी कि उनका किन दलाइल की बुनियाद पर था, दलाइल जो भी था हमने कहा। ये तो तैयर साहब ने भी तस्लीम किया कि दावा में जो इल्ज़ाम लगाया गया अगर ये इब्ने अब्बास का असर था या कुरान हदीस के मुताबिक था तो ये दावा ये लिखते कि हम साबित करेंगे कि यह अकीदा कुरान हदीस के मुताबिक है। इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा ये इल्ज़ाम लगाया गया उलमाए देवबंद का ये अकीदा था ही नहीं। और इब्ने अब्बास का असर इनको 2 दिन पहले मैंने बताया है। ये अल्लाह के लिए उस वक्त भी 2 घंटे लग गए थे। तैयर साहब इब्ने अब्बास का असर कहाँ ये बोल लेता ये मुनाज़ा कर लेता। चलो आप ये जो रिसाला है जिसकी बहस चल रही है ये हफीज साहब मौजूद है। ये बात हमारी पहले तय थी कि हफीज साहब ने कहा था कि अगर ये अकीदा अकाबिरीन देवबंद की किताबों में है मैं हदीस हो जाऊंगा। अच्छा, हमने हफीज साहब को दिखाने के लिए ये उगाड़ा से कुछ किताबों की फोटो कापियां, असल नहीं है ये ना, ये इंटरनेट पर फोटो कापियां मंगवाई थी कि देखो ये है। हफीज साहब ने कहा मैंने नहीं देखना यार जो भी था। ये तो तैयर साहब बताओ इंसान लेने है कि मैं इसमें देखूं कि दलाल क्या क्या दिया। हमारी मेहरबानी हमने इसको दे दी। अभी मेहरबानी असर है नवाज अब ये देखिए जरा एक साहब ये करता है भाई कैसे करो उसका फार्म हो सकता है तलाई बोल तो जरूरत कोई याद है जी तू सुधार करिए तो
लेकिन ये बीच में बोलने दुनिया का माना कोई नहीं बहुत आ रही ये जो बात सिर्फ मुनाजिर करेगा आपने करेगा एक गुंजा और ये हमारी साइड से भी दो बंदे ऐसे बोलेगा जो इतराज मैं करांगा आपको गुफ्तगू मुकम्मल तो बात करांगा ये मेरी जो इतराज करें मेरी गुफ्तगू मुकम्मल बात वो बोले किसी रोक दो ये मेजबान ठीक है ये बंदा नज़म की खिलाफ वर्जी करता है ना अब आप खा उसे जो बात शुरू हुई है ना आप रिक्वेस्ट नहीं मारे आप मेजबान मारे फैसला तो आप ही बात शुरू हुई है ना आधा घंटा रिक्वेस्ट दे रहे जिसमें मुनाज़ा सदमा बाकी कंप्लीट करो चलो जी बात करके गए अब यहाँ पर ये सुने जरा हजरत साहब ने बैठते ही जो पहली बात जो दावे के मुताबिक की दावा यही था कि काबरीन में दोपहर का कीदा यह है कि 7 ज़मीनों में 7 आदम 7 नूह 7 इब्राहिम 7 मूसा 7 ईसा अलैहिस्सलाम और 7 ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम पहले सुन्नत ये कीदा कुफरिया और खतरे नबूवत पर डाका है। ठीक हो गया। हमारा जवाब दावा ये था कि दावा में जो इल्ज़ाम लगाया कि यह कीदा हदीस उम्मत देवबंद का नहीं है। पहली बात। अच्छा, इसके बाद हज़रत साहब देखें, हम कोई भी गैर मुतल्लका शरह बात नहीं करेंगे। आपने जो आसम नोफी पर इल्ज़ाम लगाया वहाँ पर असर अब्बास तो लिखा हुआ है। ये आपका मुनाज़र बात करे ना असर अब्बास बाबत असर अब्बास की बाबत अगर कोई हमारा बात करेगा ये जो अकीदा बनाया गया ये बात असर अब्बास तो वो लिखा हुआ। अब आप कहते हैं असर अब्बास की बात ना करो, असर अब्बास की बात तो होगी। आप एक मिनट पूरा कर लेंगे ठीक है। अब ये बात क्या है कि इस पर नजर आप बात नहीं करेंगे, मशवरा देंगे हम एक दूसरे को। ठीक है। आप भाई एक मिनट जो मशवरा देना देखिए जो दरमियान में होगा उससे आप जब देखे थे या गुफ्तगू मुकम्मल होने के बाद पता क्या होता है उसका नुकसान मुझे नहीं है, आपके मुनाज़रे की बात उलझ जाती है। अच्छा, उसको तवज्जो से मेरी बात सुनने दे ताकि उसको समझ आए कि मैंने इतराज़ किया कि उसे जवाब देना है।
ایک منٹ اس کا رہتا پورا ہو جاتا ہے. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں ابھی احتشام صاحب آپ کے سامنے کیا گیا ہے کہ میرا وہ چھوڑ دے بات چھوڑ دے وہ پتہ کیا تھا آپ چھوڑ دے یار ہمارے پاس نیٹ کی کتابیں ہیں. ایک منٹ یار وہ پرنٹڈ ہے پرنٹ کے بعد وہ ہم نیٹ سے اچھا یار کر لے کرنے دو بعد ہم نے ریکویسٹ کی ہم نے مہربانی ان کی عقل اللہ کے آگے چلیں جی اب ٹائم چلیے ایک منٹ رہ گیا آپ کا پورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. فتاوی نظیریہ کا جو میں حوالہ پیش کرنے لگا تھا وہ بھی اسی کے متعلق تھا, کوئی اور چیز نہیں تھی. انہوں نے مولانا ناصر نانوتوی صاحب کے اندر جو چیز پیش کی ان کی کتاب کے اندر, اس کے اندر یہ چیز تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 زمین ہے, 7 زمین ہے, ان کے ہر کے اندر نبی ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت آدم علیہ السلام میں ساری چیزیں موجود ہیں. اسی حدیث کے بارے میں ان کے اپنے علماء ہماری تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پھر اس کے اندر یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ ان کے علماء ہماری تائید کر رہے ہیں تو آیا کہ اگر وہ کفر کا ہم پر فتویٰ لگا رہے ہیں تو آیا کہ یہ فتویٰ ان پر بھی لگتا ہے یا نہیں لگتا. اس کے اندر وہ سوال کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ حدیث ان اللہ خلق سبع ارضین فی کل یاسین آدم کا آدمکم و نوح کا نوحکم و ابراہیم کا ابراہیمکم و عیسیٰ کا عیسیٰکم و نبی کا نبیکم. کفر ہے اور جو اس کا اعتقاد رکھے وہ کافر ہے, جو اس کے نافل ہیں وہ کافر ہیں. اور امر یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور جو اس کا اعتقاد رکھے وہ مسلم ہے, صحیح اعتقاد ہے, اور جو اس کے ناقل ہیں وہ ائمہ دین و حداد مسلمین ہیں. اور ان دونوں قولوں میں سے کون سا قول صحیح ہے اور کون غلط اور زید مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بینوا و توجہوا. اب جواب غیر مقلد جو دیتا ہے, غیر مقلد جواب دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زید جھوٹا ہے اور فاسد الاعتقاد ہے اور امر سچا ہے. امر نے کیا کہتا تھا؟ امر تو یہ چیز کہتا تھا کہ 7 آسمان ہے, 7 زمین. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ساری جو روایت ہے اس کو مانتا تھا. اس کے بارے میں ان کا اپنا غیر مقلد اس چیز کی تائید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ امر جو ہے نا سچا ہے, جبکہ زید جو ہے اس چیز کا انکار کر رہا تھا. زید کو وہ کہہ رہے ہیں کہ زید جھوٹا ہے اور زید کا جو عقیدہ ہے وہ بھی فاسد ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا تفصیل کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے. اور یہ صحیح الاعتقاد ہے اور اعتقاد زید کا درست نہیں ہے اور جہالت ہے. وہ آپ یہ کتاب مجھے دے دیں تاکہ میں آپ کو الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد. جی میرے محترم بھائی, آپ توجہ سے محترم توجہ میری طرف. یہ دعویٰ میرا اور میں نے اپنے دعوے کے مطابق علماء دیوبند سے قاسم نانوتوی سے بات پیش کی, یہ اس کا انکار نہیں کر سکے. جو الحمدللہ میرے دعوے کی تائید ہے کہ الحمدللہ یہ مان گئے ہیں کہ یہ علماء دیوبند کی بات ہے. یہ کتاب ہے, یہ میں نے پیش کی تحذیر الناس. جی یہ تحذیر الناس میں نے پیش کی ان کے ختم نبوت پر ڈاکے کے والے سے, ٹھیک ہے جی. اور اس کتاب پر تائید عبدالحی لکھنوی حنفی کی, یہ صفحہ 52 ہے اس کا, ٹھیک ہے جی. صفحہ نمبر 52 پر ہے. یہ ہے وہ جو اس کے لئے ابو الحسنات محمد عبدالحی کی تائید. ایک نمبر 2 محترم میری بات سنتے جانا توجہ سے, ادھر دیکھیے, ابو الجیش محمد المہدی کی تائید. نمبر 3 یہ میرے ہاتھ کے اندر رسالہ ہے جناب مولانا سرفراز خان صدر دیوبندی کا, اور انہوں نے بھی اسی بات کی تائید کی ہے قاسم نانوتوی کی. اور ہم نے الحمدللہ دعوے کے مطابق ثابت کیا کہ یہ کفریہ نظریہ علماء دیوبند کا ہے جس کی تردید یہ نہیں پیش کر سکے, نہ تحذیر الناس کا انکار کر سکے, نہ تحذیر الناس کے انکار کے بعد یہ آدمی جو ہے ہم نے پھر یہ بھی ثابت کیا تحذیر الناس سے جو ختم نبوت پر ڈاکے والا نظریہ ہے بے عین ہی یہ نظریہ مرزا قادیانی کا ہے. اور مرزا قادیانی کو نبوت پہ ڈاکہ ڈلوایا حنفیوں نے, بنیاد انہوں نے دی, نظریہ انہوں نے گڑا, اور مرزا قادیانی نے وہ نظریہ استعمال کر کے نبوت پہ ڈاکہ ڈال کے نبوت کا دعویٰ کیا, جس کی دلیل ہم نے جو ہے قادیانیوں کی کتاب پیش کی تبلیغ ہدایت, کہ یہی قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس کی عبارات جو ہیں یہ تبلیغ ہدایت جو ہے, یہ تبلیغ ہدایت جو ہے مرزا بشیر کی. محترم صفحہ 279 میں طرف, یہ صفحہ 279 سے میں نے پیش کی قادیانیوں سے کہ دیوبند کا عقیدہ بے عین ہی مرزا قادیانیوں والا ختم نبوت عقیدہ ہے اور یہ ڈاکو ہیں ختم نبوت کے. اور دوسری بات انہوں نے کہا, یہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں, مجھے کہتا ہے یہ الفاظ مولفہ ہوتا ہے, شاید کسی استاد سے پڑھا ہوتا, بار میں لفظی غلطی پر جاتا, بغیر مقلد نہیں ہوتا, مقلد ہوتا ہے. پھر انہوں نے پڑھا بین و توجہ رو, یہ توجہ رو نہیں ہوتا, کسی استاد سے پوچھ لینا یہ لفظ کیا ہوتا ہے. کم از کم اعتراض کرنے سے پہلے لفظ پڑھنا تو سیکھ لو. اب اگلا مسئلہ آ گیا کہ الحمدللہ ہم نے جو تحریر ہے اس تحریر کے مطابق بحمدللہ ان کو ثابت کیا ختم نبوت کے ڈاکو.
اب ان کے ذمے تھا یہ عقیدہ ہرگز علماء دیوبند کا نہیں، لیکن تردید نہیں آئی۔ اب ان کے ذمے ہے کہ نذیر شاہ سوانی کو اور دیگر کو یہ ان کو جو ہے منہ سے کتابوں سے ثابت کرے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے اور وہ غیر اہل حدیث تھے، وہ عقیدہ اصل کتابوں سے۔ ایک نمبر دو، یہ موضوع سے خارج ہے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کیونکہ موضوع یہ ہے، اصل موضوع سے متعلقہ ثابت کرے کہ نذیر شاہ سوانی کا بحث ہے یا اس کے علاوہ کسی بحث ہے علماء دیوبند کی اور یہ منکر ہیں۔ اگلی بات، انہوں نے پیش کیا فتاوی نظیریہ، جی کدھر ہے جی دیکھیں، اور کہتے ہیں جو اس کے ناقل ہیں وہ کافر ہیں۔ لفظ کو توجہ سے پڑھیں محترم، بات یہ ہے، حضرت سوال میں کیا رہا ہوں کہ سوال نے کہا ناقل کافر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں شیخ صاحب نے خود آگے ثابت بھی کیا کہ اصل صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں امام بیہقی کا حوالہ رکھا شاہ نے جو ہمیں کہتے ہیں من نبی کا نبی کن قال ابو قال بیہقی سناد سے الا انه شاذ، شاذ ثابت نہیں ہوتا، شیخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ چیز اب ثابت نہیں تو الحمدللہ اہل حدیث کا عقیدہ نہیں ہے، یہ جب یہ ثابت نہیں تو اہل حدیث کا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ اسی فتاوی جو آپ نے پیش کیا سنایا اسی میں لکھا ہے الا انه شاذ، اور مولانا سرفران نے لکھا ہے سنن میں کہ شاذ ضعیف ہوتی ہے۔ اچھا نمبر دو محترم دیکھیں، اثر ابن عباس بحث نہیں ہے تو جو اچھا دیکھو نا تار صاحب نہیں میری سن دیو نا، میری سنن دیو، میری سنن دیو نا، دیکھو اور دیکھو اسی طرح جس طرح میں نے یہ پیش کی ہے اسی طرح اس کی تائید ڈاکٹر خالد محمود نے کی ہے، مولانا حافظ عزیز الرحمان نے کی ہے، منظور نعمانی جو ان کا انڈیا کا ہے انہوں نے بھی اس تحذیر الناس کی تائید کی۔ کتنے ہو گئے محترم گنتے جانا؟ ابو الاسناد عبدالحی لکھنوی ایک تائید کرنے والے، نمبر دو ابو الجیش دو، نمبر تین سرفراز خان صفدر تین، نمبر چار ڈاکٹر خالد محمود مکمل نے، نمبر پانچ عزیز الرحمان، نمبر چھ منظور نعمانی۔ اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ نہیں ہے؟ اور ہم نے کہا ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، اور یہ دیکھیں ڈاکہ کیسے ہے، باقاعدہ انہوں نے باضابطہ نبوت کا دروازہ کھولا ہے۔ انہوں نے کہا یہ میں نے نانوتوی کی بات پیش کی 34 صفحے سے، یہ توجہ کے ساتھ یہ دیکھیں، اگر بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چاہے جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے تب بھی خاتمیت میں فرق نہیں آتا۔ یہی عقیدہ مرزا قادیانی کا جو میں نے الحمدللہ آپ کو پیش کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا حدیث متعلقہ نہیں، مجھے کہتے ہیں حدیث پڑھی ہے محترم، ختم نبوت کے عقیدے کے ثبات کے لیے حدیث پڑھی ہے۔ اور دیکھو کہتے بعد میں کوئی نبی آ جائے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، قاسم نانوتوی کا عقیدہ یہ بخاری کے خلاف، طاہر صاحب سننے دو، یہ دیکھو بخاری شریف، یہ کہتے ہیں یہ حدیث نمبر 3535 3500 محترم سن لیں دو، حدیث 3535 کہتے اگر نبی علیہ السلام کے بعد دیوبندیوں کا عقیدہ کوئی اور نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام گزرے ان مثلی مثلا بیا کہ میری مثال پہلے نبیوں کی مثال کے محل کی ہے، دیکھنے میں خوش ہوتے ہیں، دیکھا محل میں ایک اینٹ باقی ہے، کتنی باقی ہے؟ ایک اینٹ۔ اب کہتے ہیں تو کہتا دیکھنا کہتا ہے کہ دیکھو فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ اس کے گرد گزرتے ہیں، وَيَعْجَبُونَ لَهُ اور تعجب کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں حَلَّا وُزِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ یہ اینٹ کب رکھی جائے گی؟ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ یہ اینٹ کس وقت رکھی جائے گی؟ اب وہ اینٹ رکھی گئی، اس کے بعد کسی اینٹ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ معنی ہے کہ نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ نبی نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَأَنَا ادھر وَأَنَا یہ ہے خاتم النبیین کا معنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت نبی نہیں مل سکتی، جبکہ آپ کے نزدیک کیا ہے کہ نیا نبی آ بھی جائے ختم نبوت پہ اثر نہیں پڑتا۔ یہ عقیدہ جو کھولا یہ پرانا عقیدہ، یہی عقیدہ تمہارے ملا علی قاری حنفی کا ختم نبوت پہ ڈاکہ کہ جو یہ میرے ہاتھ میں موضوعات کبیر ہے اور موضوعات کبیر کا اندر یہ لکھا ہے، کہتے لوگو اذ المعنی انہ لا یاتی نبی بعدہ ینسخ ملتہ، ملا علی قاری حنفی جی حضرت حنفی تھے، حضرت کو آپ بتائیں دیوبند کون ہوتے ہیں؟
ये आप एतराज कर लेना मेरे ऊपर, आप एतराज कर देना, गनफी ने इनकार कर देना, आप अपनी जन्म में इनकार कर देना, ठीक है, ये भी मुनकर। अब सरो फिर इसके बाद ये इनकार क्यों किया, ये चोर दरवाजा हमने डाका डाला। अब देखो कि जो है बंदा दरूद पढ़ता है और क्या कहता है बेदारी में, सोए नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व नबीना व मौलाना अशरफ अली। क्या था ख्वाब, नौज़ुबिल्लाह, ख्वाब जो बेद लानत ख्वाब वाले पे, ख्वाब नहीं बेदारी है। देखो अगर हालांकि कहता अब बेदार हूं ख्वाब नहीं, अब बेदार हूं ख्वाब नहीं, क्या कहता है अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व नबीना, इधर मौसा मेरे वाले, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व नबीना, अल्लाह दरूद भेज हमारे सरदार, हमारे नबी, हमारे मौलवी अशरफ अली। अशरफ अली को नबी बनाया कि बनाया? और कहते हैं नबी के बाद नया नबी आए, खत्मे वो भी असर नहीं पड़ता और बेदार है, ख्वाब नहीं है। एक ये नहीं, ये मेरे हाथ में किताब है, ये सवाने कासमी जिसमें लिखा है कि कासम ननोतवी साहब तस्बीह लेके पढ़ते हैं और हर दाना कहते मन मन का होता है, मन मन का, और कहते गरानी है। और हजरत ने क्या कहा, ये वही नबूवत का, इस बात सुनने पूरी देता हूँ, वो कहता है ये नबूवत का सिकल है जो नबी सलाम को वही के वक्त महसूस होता था। कहते हैं ये नबूवत का फैजाब के कलब पे नबूवत का फैजान है। वाला सीधा ठीक है, ठीक है जी। अब सुनो कि कासम ननोतवी पे वही का नजूल हो रहा है, कहते हैं वही कैफियत है जो नबी पे वही के वक्त होती थी। और देखो, और इसीलिए अल कलामुल हसन में लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा आया बंदा तो उसका कलमा पढ़, कहता क्या पढ़ूं, कहता ला इलाहा इल्लल्लाह सादक अली रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सादक अली रसूलुल्लाह। अल कलामुल हसन है कलमे नबूवत पे, मैं देता हूं दोबारा, देता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह सादक अली रसूलुल्लाह। नबूवत पे डाका है कि नहीं जी, कि पहले अकीदा बनाया कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद नबी आ सकता है। अशरफ अली थानवी को नबी बनाया, ननोतवी को नबी बनाया, ननोतवी को नबी बनाने के बाद फिर कलमे पढ़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह सादक अली रसूलुल्लाह। हज़रत वो फतावा नज़रिया दे दें जरा हमें, वो हमें यार एक मिनट नहीं, हमने आपको जो हमारा जो आपने लिया यार आपने देता हूं, तार भाई मैं लेके भाग गया हूं, हौसला तो करो। वो बता देना फतावा नज़रिया सब ये देखिए, ये किनका अक़ीदा है, आप जरा गौर कीजिए, कैमरा देखना इधर, ये आप वाज़ेह करिए आवाम के सामने, ऐप जो करो तो ले आओ कैमरा, देखो वाज़ेह करिए क्यों टाइम पूरा हो गया, अपनी बारी में अपनी ज्यादती है, अगली बारी से, ज्यादती है अगली बारी से टाइम पूरा हो गया, देखना ना हवाला दे दो हम वाज़ेह करें। अच्छा सब आप लोगों को वाज़ेह करें, इनके पांच आलम, ये देखो ये 5 आलमों के नाम देखें यार, ये आपको मिले हुए हैं। अमीर अहमद सासवानी वही जिसका मुनाज़रा वो पहले बताया आपको नाम देरी असद अली, ये 5 आलम इनके फतवा ये दे रहे हैं कि ये जो ये अक़ीदा रखता है कि ये हदीस सही है वो सच्चा है, जो ये कहता है ये 7 ज़मीनों में 7 नबी 7 आदम नहीं है वो झूठा है। ये इतनी सी बात आप फरमाएं, 5 इनके आलम फतवा दे रहे हैं। और ये देखिए ये बात, ये बहकी ने कहा था शाज़ वाली बात, बहकी ने कहा, लेकिन ये उसकी बात को नहीं मान रहे। दूसरी बात है बहकी की दलील पेश कर, बहकी की दलील पेश कर, लिखिए ज़ाबर आप देखिए जी ऐसा मैं वाला भी दे रहा है कसम राजा कि ये नबूवत का आपके कल पर फैजान होता है और दे दें, अगर दे दें आप जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही कम सूरत था, दे दें। ये देखिए आप लिखें तो पहले बात बेकी की दलील पेश करें। और क्या आपके लोग कहते हैं कि जो इस हदीस को ना माने करो शुरू जी, वो वाले आगे जी, असल दावत वाले आगे जी बिस्मिल्लाह। असल दावत आ गया ना, चलिए जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। चलो आज गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से कुछ चीज़ों का इकरार हुआ कि मुअल्लफ़ा का इन्होंने जो जिक्र किया था मुअल्लिफ़ वो उसको मान गए, और बाकी जो इन्होंने जिक्र किया है कि बैयनु व तवज्जहू मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने ये कहा था बैयनु व तवज्जहू कि यहाँ पर आप जो है ना इसको बयान करें और इस चीज़ का अजर पाएँ। इसका ये जो है ना हुक्म है, बाब तफ़ाउल से है, अगर नहीं पता तो उस चीज़ को भी देख लें। ये मुअल्लिफ़ वो होता है लफ्ज़, ये तो चलो आप मान गए, इस चीज़ से आपको जो है ना इल्मी हैसियत का पता चल गया। अच्छा अब ये जो है तहज़ीरुन नास के अंदर जो इन्होंने हवाला पेश किया था, वहाँ पर यह चीज़ थी कि अगर बिलफर्ज कोई और नबी आ जाए तो नबी अलैहिस्सलाम के खात्म नबी होने पर कोई असर नहीं पड़ता। उसकी मैंने कुरान मजीद से एक मिसाल पेश की थी और उसका मिसाल का इन्होंने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। बाकी ये जो इन्होंने कहा कि बुखारी शरीफ की हदीस है
बुखारी शरीफ का मौजू यह था कि इन्होंने ये चीज़ साबित करनी थी कि उलमाए देवबंद खत्म नबूवत के मुनकर खत्म नबूवत पर डाका डाल रहे हैं और 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का इस चीज़ के अंदर जिक्र था। बुखारी शरीफ के अंदर ये जो इन्होंने हदीस पढ़ी है इसके मुतल्लिक नहीं है और उसके अंदर जिक्र नहीं है। इन्होंने दोबारा जोर लगाकर पढ़ दी लेकिन उसके अंदर वहाँ पर जिक्र नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, नज़ीर हुसैन देलवी साहब का जो इन्होंने ये चीज़ पेश की है कि इसका जो है इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको ये कहा है कि इसकी जो सनद है इसकी शाज़ है। तो इस चीज़ की भी ये दलील पेश करेंगे कि इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला ने इसकी सनद को क्यों शाज़ कहा है, उसके अंदर क्या वजूहात हैं। बाकी ये चीज़ कि फतावा नज़ीरिया को मैंने पेश किया और अब मैं इसी चीज़ पर दोबारा पेश कर रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं दोबारा पेश कर रहा हूँ कि गैर मुक़ल्लिदीन के ये बहुत बड़े आलम यहाँ पर एक नहीं है बल्कि 5 हैं। इन्होंने ये चीज़ कह दी थी कि सासवानी पता नहीं कौन है, वहाँ पर मैंने ये चीज़ का जिक्र किया था कि सासवानी कौन है जिसने बरेलवियों के मुनाजरे के अंदर ये चीज़ यहाँ वहाँ पर पेश की थी। मैं जो सारी की सारी जो चीज़ें पेश करूँगा, मैं जो सारी कितने तहरीर जी ये तहरीर है 7 ज़मीनों का यहाँ पर जिक्र है, 7 आदम 7 नूह 7 इब्राहिम यहाँ पर जिक्र है जी। यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर पेश करता हूँ जी। मैं इस सारी चीज़ को पढ़ता हूँ, इसी चीज़ को पेश करता हूँ, इसी चीज़ को पेश कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम चलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े उलमा जिनका एक मैंने उनका जो है सासवानी का हवाला पेश कर दिया था, जो कि उन्होंने खुद वहाँ पर हवाला पेश किया और वहाँ पर लोगों को धोखा देके कि ये पता नहीं किन का है, जबकि इनका अपना था जिसने बरेलवियों के सामने अपने दिफा करते हुए बदायूनी मुनाजरा के अंदर वहाँ पर इन्होंने अपना दिफा करते हुए वहाँ पर पेश की थी और उसका इन्होंने कोई वहाँ पर जवाब नहीं दिया। यहाँ पर गैर मुक़ल्लिदीन का अपना बहुत बड़ा आलिम फतावा नज़ीरिया के अंदर एक नहीं है 5 आलिम है, 5 आलिम फतावा नज़ीरिया के अंदर इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 65 है, जिल्द नंबर 1 है। सवाल देख लें, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसला में कि ज़ैद कहता है कि हदीस इन्नल्लाह खलक़ सबअ अरज़ीन फ़ी कुल्लि अर्ज़िन आदम, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनों को पैदा किया, हर एक ज़मीन के अंदर दावे के अंदर ये चीज़ मौजूद है, सब लोग सुन रहे हैं, दावे के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। यहाँ पर 7 ज़मीनों का भी जिक्र है, जो इन्होंने मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हवाला पेश किया था उसके अंदर 7 ज़मीनों 7 आसमानों का वहाँ पर जिक्र था। ये जब मैंने देखा ना कि उलमा का अकीदा है हमारे एक का है भाई यार उनका सुन दियो ना मैं तो बोल परेशानी को पता है मैं कहना दिया बोलो जो सुन दे दियो की जवाब देगा मेरा देगा तो अनुसार जवाब आ रहे हैं। हमने ये कहा जैसे कि अली अकीदा हमने कहा कि उलमा देवबंद का है और हमने ये भी कहा पूरे खत्म को डाका है, हमने उलमा देवबंद का अकीदा साबित कर दिया। तज़ीरुन नास से तेरा पेश की साथ अपने करने मैंने मैं तो आने जाता यार देखो तार भाई घर वही बात है जी इसको कह रहा यार जवाब बता रहा चले आप पढ़े बात इस तरह करें। उनकी 10 मिनट टर्न थी ना, उसके अंदर आगे टर्न आ रही है, सारी चीजें पेश कर लेंगे, मुझे पेश कर लेंगे। अब ये देखिए ऐसे ना ये सारी चीजें मुझे पेश कर लें। अब दोबारा टाइम लेना मुझे मैं कर रहे ना ये इबारत कासिम लोग से पेश की और हमारी शहीदी तस्दीकात पेश कर दी, ठीक है। और इन्होंने लिखा था कि दावा में जो इल्जाम लगाया ये अकीदा हरगिज़ उलमाए देवबंद का नहीं, ठीक है। इनका हक बनता था कि जो मैंने पेश की तज़ीरुन नास मैंने तेरा पेश की ये उसका रद्द पेश करते कि ये कतई उलमाए देवबंद में शामिल नहीं है, या तो उन उलमा का इनकार करें कासिम मौजूद कहे वो देवबंदी नहीं है, ये कहे कि ऐसे वाले इंसान में जो देवबंदी नहीं था उस्तावा ये कहे उसके अंदर तो है लेकिन देवबंदी नहीं है। सोचा नहीं देखो जो बात आप उधर नहीं आ रहे तो बंदी आ रहा है खामोश अब खामोश ही नहीं है यार बात तो नहीं ज्यादा कर रहे ना आप नहीं अब तो नहीं कर रही थी बंदी नहीं ज्यादा कर रहे हमें यहां ये कहा है देखो ये तब्दील क्यों नहीं करते या माने के करीम एक मिनट अच्छा देखिए पूरा तरीके से क्या है ये जो बात पेश की जा रही है
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। यहाँ पर ये दूसरी टर्न है और दूसरी टर्न के अंदर हर एक टर्न के अंदर गैर मुकल्लिदीन, हालांकि दूसरी टर्न के अंदर ये चीज़ तय हो चुकी थी कि एक आदमी बात खत्म कर लेगा, बाद में दूसरा आदमी इतराज़ करेगा। इसकी टर्न के अंदर मैंने कोई इतराज़ नहीं किया, उन लोगों ने जानबूझकर वहाँ पर उसूल बनाकर फिर उन्होंने उसूल तोड़ा है और जानबूझकर आज पता नहीं गैर मुकल्लिदीन को क्या आ जाकर मुसीबत बनी हुई है कि बार बार एक चीज़ को वो जो है अपने उसूल बनाकर अपने उसूलों को तोड़ रहे हैं। यहाँ पर यह चीज़ मौजूद है कि ये इन्होंने लिखा है कि उलमाए देवबंद का ये अकीदा नहीं है, उलमाए देवबंद का अकीदा ये नहीं है कि वो खत्म नबूवत पहले से डाका डाला जाता है, ये यानी कि ये खत्म नबी अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन है, ये उलमाए देवबंद का अकीदा नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ के साथ मूसा है, साथ ज़मीन है, ये सारी चीज़ें उलमाए देवबंद का अकीदा नहीं है। मैंने इनको पहले टर्न के अंदर चैलेंज किया था, अब किसी एक अकीदा की किताब से हमें साबित कर दें कि किसी उलमाए देवबंद वाले लिखा हो कि हमारा ये अकीदा है। किसी ने भी इस चीज़ के अंदर अकीदा के अंदर नहीं लिखा, बल्कि असर इब्न अब्बास की अगर किसी ने तशरीह की है, असर इब्न अब्बास की किसी ने अगर तशरीह की है तो उसको बतौर तशरीह के लिख देंगे। और आपको यह चीज़ भी मालूम होना चाहिए कि खबर वाहिद के साथ कभी अकीदा साबित नहीं होता, खबर वाहिद से कभी अकीदा साबित नहीं होता। यहाँ पर आप खबर वाहिद से अकीदा साबित करना यहाँ पर शुरू कर दिया और मैंने ये सफ़र नंबर 45 से उलमाए अकायद उलमाए अहले सुन्नत वल जमात से इस चीज़ को साबित कर दिया था। ये उलमाए अकायद उलमाए अहले सुन्नत देवबंद मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब है। वो फरमाते हैं हमारे और मशाइख का अकीदा है, हमारा और हमारे मशाइख का अकीदा यह है कि हमारे सरदार व आका और प्यारे शफी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, जैसा कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया है। लेकिन मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल और खातमुन नबिय्यीन हैं और यही साबित है बकसरत हदीसों से जो मानन हद तवातुर तक पहुंच गई हैं और नीज़ इजमाए उम्मत से भी सो हाशा के हम में से कोई इसके खिलाफ कहे, क्योंकि वो जो भी इसके खिलाफ कहेगा वो उसका मुनकर है और हमारे नज़दीक काफिर है। मैंने ये चीज़ दिखा दी और हमारे अकायद की किताब से दिखा दिया। अगर किसी एक अकीदा से भी अगर मेरी बात पूरी हो ले फिर आप बात कर लें या वो बात करेंगे। यहाँ पर जो है ना मैंने अकीदे की किताब से दिखा दिया, वो किसी अकीदे की किताब से दिखा दें। हाँ, ये जो रवायत है कि 7 ज़मीन है, 7 मूसा हैं, 7 आदमी, ये सारी चीज़ें ये तो हमारी तो है नहीं है, ये तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का कौल है। एतराज़ करें तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह का कौल करें, ये कौल। अच्छा, अब फिर ये चीज़ पर यह बात होगी कि वहाँ पर मैंने अपना दिफा करने के लिए अपनी ये चीज़ को पेश कर दिया, फिर ये जो इन्होंने कौल पेश किया और इस पर हमें ये कहा कि इस कौल से ये नबी खत्म नबूवत पर जो है डाका डाला जा रहा है। इसके अंदर इन्होंने और भी बहुत सारी खारजी बातें की कि हज़रत मौलाना शरीफ थानवी साहब पर नबी अलैहिस्सलाम का दुरूद शरीफ भेजा गया, ये वो उस सारी के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं थी कि उसके अंदर 7 ज़मीनों 7 आसमानों का जिक्र नहीं था। इन्होंने वहाँ पर जो है ना मौजू से बात हटकर की, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह का वाक़या जिक्र किया, मौजू से हटकर बात की, ये सारी चीज़ें इन्होंने मौजू से हटकर बात की। यहाँ पर यह देखें कि ये जो अकीदा है 7 ज़मीनों वाला, ये हमारा नहीं है, ये हमारा अकीदा नहीं है। मैंने ये चीज़ कही है कि किसी भी जो है ना उलमा, किसी भी हमारे उलमा की अकीदा की किताब से साबित करते हैं ये हमारा नहीं है, ये तो उनका अपना गैर मुकल्लिदीन का है। और गैर मुकल्लिदीन का क्या अकीदा है, इन्होंने यहाँ पर आकर धोखा दे दिया। यहाँ पर इन्होंने धोखा देने की कोशिश की सवाल के अंदर, लेकिन फिर इनको पता चला कि यहाँ पर ये धोखा नहीं चल सकेगा, फिर आगे चले गए। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरामतीन, ये इनका अपने गैर मुकल्लिद 5 मौलवी नज़ीर हुसैन देलवी, सैयद मोहम्मद असद अली, मोहम्मद हुसैन, सैयद शरीफ हुसैन और वो इस आसमानी जिसने बरेलवियों के मुनाजरा के अंदर देवबंदियों से ये हदीस लेकर पेश की थी, ये वो आदमी है। फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरामतीन इस मसला में कि ज़ैद कहता है कि हदीस इन्नल्लाह खलक़ सबअ अरज़ीन फ़ी कुल्लि अर्ज़िन आदम का आदमकुम व नूहन का नूहिकुम व इब्राहीम का इब्राहीमकुम व ईसा का ईसाकुम व नबियुन का नबियुकुम कुफर है और जो इसका एतकाद रखे वो काफिर है। ज़ैद क्या कहता है कि वो जो आदमी ये अकीदा रखता है 7 ज़मीनों वाला 7 चीज़ों वाला वो कुफर है। ये भी इन्होंने इसके अंदर क्या लिखा है कि कुफर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि अमर ये चीज़ कहता है कि ये चीज़ कुफर नहीं है, ये हदीस सही है, जो इसका एतकाद रखे वो मुस्लिम है और सही उल एतकाद है। ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। जो इसके नाकल व अहमदीन व उदात मुस्लिमीन हैं और इन दोनों कौलों में से कौन सा कौल सही है और कौन गलत है। ज़ैद कह रहा है कि ये हदीस जो है ना गलत है, मैं इसका कायल नहीं हूँ, लेकिन अमर कह रहा है कि ठीक है। इसका जवाब क्या देते हैं, इसका जवाब देते हुए 5 उलमाए किराम फरमाते हैं कि ज़ैद झूठा है, ज़ैद ये जो कह रहे हैं कि ये हदीस सही नहीं है, यही दावा यहाँ पर है। यही चीज़ें कि 7 ज़मीनें, 7 आदम, 7 नूह, 7 इब्राहीम, 7 मूसा, 7 ईसा और 7 ही नबी अलैहिस्सलाम हैं। ये चीज़ें ज़ैद जो कह रहा है, उन्होंने ये चीज़ कही है कि ज़ैद झूठा है और अमर इन चीज़ों को मान रहा है, अमर इन 7 चीज़ों को मान रहा है। वो अमर जो है ना वो सच्चा है
اور صحیح الاعتقاد ہے، کہتے ہیں اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور اعتقاد زید کا درست نہیں ہے، زید کا عقیدہ درست نہیں ہے، جو اس چیز کو جھٹلا رہا ہے یہ زید کا عقیدہ نہیں ہے، یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کے اپنے 5 مولویوں کے یہاں پر سین موجود ہیں، 5 علماء کرام کے یہاں پر سین موجود ہیں، 5 علماء کرام جو ہے اس چیز کا رد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا صحیح ہے، اور یہاں پر ان کے 5 علماء کے سین ہیں، 5 علماء کے سین آنے کے باوجود بھی اس چیز پر بار بار اس پر جو ہے شور مچاتے آ رہے ہیں اور بار بار اس چیز کا رد کرتے آ رہے ہیں، اور میں نے یہ چیزیں پیش کر دی۔ ہماری کسی بھی عقیدہ کی کتاب سے میں پھر بھی بار بار مطالبہ کر رہا ہوں، ہماری کسی بھی عقیدہ کی کتاب سے دکھا دیں۔ اب یہ جو غیر مقلد عالم ہے سید فردوس علی شاہ صاحب، نیٹ پر یہ چیز موجود ہے، سید اہل حق .org یہاں پر اس کے اندر جو ہے نا موجود ہے، سید فردوس علی شاہ صاحب۔ اچھا یہ کتاب جو ہے اس کا حضرت مولانا دے دو دے دیں، ٹھیک ہے، یہ چراغ سنت کتاب ہے، چراغ سنت کتاب وہی جو تہذیب الناس والی بات پیش کر رہے تھے۔ یہاں پر سید فردوس علی شاہ صاحب اس کے اندر کیا لکھ رہے ہیں، وہ یہاں پر فرماتے ہیں، لکھ رہے ہیں جی، یہاں پر جو ہے نا تہذیب الناس کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں نیز مولانا محمد قاسم نے اپنی کتاب مناظرہ عجیبہ میں بھی اس مسئلہ کو واضح فرمایا ہے۔ شروع میں فرماتے ہیں حضرت خاتم المرسلین کی خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے، اور یہ بات بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ آپ اول المخلوقات ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر فرماتے ہیں خاتمیت زمانی اپنا دین اور ایمان ہے، ناک کے تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں۔ یہ ان کا اپنا آدمی کہہ رہا ہے کہ ناک تہمت کا کچھ علاج نہیں ہے، ان کا اپنا مولوی یہ کہہ رہا ہے اور یہ تہذیب الناس سے والے پیش کر رہے ہیں۔ خاتمیت زمانی سے مجھے انکار نہیں ہے، خاتمیت زمانی سے مجھے انکار نہیں ہے، یہ صفحہ نمبر 50 پر لکھ رہے ہیں۔ اچھا بلکہ یوں کہیے کہ منکروں کے لیے انکار کی گنجائش نہ چھوڑی۔ فضیلت کا جو اقرار ہے بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جماعت اور نبیوں کی نبوت پر ایمان ہے، پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ننوتوی صاحب کی ایک غیر مقلد عالم نے چراغ السنہ کتاب کے چراغ یہ اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے فیروز شاہ نے یہاں پر اس کو جو ہے نا پیش کیا ہے۔ ہاں یہ مسلم ہے کہ خاتمیت زمانی اجماعی عقیدہ ہے۔ پھر صفحہ 130 پر فرماتے ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں، اس میں تعامل کرے اس کو کافی سمجھ۔ جو کہتے ہیں جو آدمی یہ چیز سوچتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کو بارے میں عالم لکھ رہا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا یہ عقیدہ تھا۔ الحمد ہاں جی تیسری ہے یہ چوتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا۔ یہ کہے کہ آپ کے مؤثر زمین میں خط کیجیے کہ اسی زمین میں کو اور نبی تجویز کیا جائے۔ اب ننوتوی بتاؤ جو بعد میں ختم نبوت کا قائل ہے کہ بعد میں کوئی نبی آ جائے، خاتمیت سے فرق نہیں، وہ خاتمیت کو مطلب مانتا ہے کہ ہر نبی کا اس کی نبوت کا اثر رسول اللہ کہ جو آئے گا نبی کے واسطے سے آتا ہے، کہتا ہے کہ کسی نبی کا آنا نبی کی خاتمیت کے منافی۔ بتاؤ یہ اعتقادیانیوں کی طرح یہ ختم نبوت کا انکار ہے کہ نہیں ہے، اور ننوتوی کافر ہے کہ نہیں؟ تار صاحب سمجھن دیو ہاں ننوتوی کا کفر کا فتویٰ دین دے نے۔ ادھر اگے عبدالحی کی میں نے بات اسی کتاب سے پیش کی، بات نہیں پیش کی، میں نے عبدالحی اسی کتاب سے پیش کیا۔ ابو الجیش ادھر میری طرف ادھر ملٹر نے یہ پڑھا لین دو انہوں نے یار تار صاحب پڑھن دیو ادھر مینو بڑھ کرو تو جو کر دیو ادھر ادھر دیکھو ہم نے ثابت کیا ننوتوی سے 6 مولویوں کی تصدیق پیش کی، اس نے ننوتوی کی تردید کی ہے، ننوتوی کی تائید اب تو کر رہا تصدیق تردید نہیں کر رہا۔ یہاں لکھا تھا کہ یہ دعویٰ جو الزام لگایا گیا یہ عقیدہ ہرگز علماء دیوبند کا، اب تائید پیش کرے گا تردید کر رہا ہے۔ اور ہم نے کہا یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہونے نے کہا اللہ نے کہا کل لو کانا، ہم تو کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے کہہ دیا لا الہ الا انا صرف میں ہی اللہ ہوں، اس طرح نبی نے اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ لوگوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، کوئی نبی اور نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ بھی
और दरवाजे के लिए। ये बात क्या के दरवाजा खोलता है? क्यों? देवबंदी नबी आने हैं। अब देवबंदी का डाका से सुन लो। कुरान कहता हूँ कहता बुखारी की मुस्लिम तक का ना हमने साबित किया कि कहा है कि आखिरी ईद, अब इसके बाद कोई ईद लग सकती, ये माना है कि और कोई नबी आ सकता नहीं। जो और नबी बाद में लाए वो मुनकर है खत्म नबूवत का, और आपके फतवे बकौल काफिर है। और अगली बात ये देखिए फतवा नबूवत पे डाका, हमने कहा नबूवत पे डाका डाला इन्होंने। अब तवज्जो कीजिए, ये सफा नंबर 218 फतवा रशीदिया है। ये फतवा रशीदिया में कुरान कहता है बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, के रहमतन लिल आलमीन सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो अब नबूवत पे डाका देखना, ये मोरशी गंगोई कहता है, कहते हैं सवाल हुआ लफ्ज़ रहमतन लिल आलमीन मखसूस आदम सल्लम से है या हर शख्स को कह सकते हैं? कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, पहले नबी है फिर इल्ला है। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह इलाह रहमतन लिल आलमीन सिर्फ रसूलुल्लाह, ये कुरान का कीदा है। इधर देवबंद वालों डाका नबूवत पे देखो, नबूवत पे डाका देखो, कहते जवाब इधर डाका नबूवत है लफ्ज़ रहमतन लिल आलमीन, लफ्ज़ रहमतन लिल आलमीन सिफ़्ते खासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल, सिर्फ नबी रहमतन मा नाफिया फिर इल्ला हसर है, ला इलाहा इल्लल्लाह ला नाफिया इल्ला हसर है, सिर्फ अल्लाह इलाह, इधर सिर्फ रहमतन लिल आलमीन रसूलुल्लाह। नबूवत पे डाका है कि नहीं जी? फतवा रशीदिया तो फतवा कि रशीद गंगोई काफिर है। अगला फतवा लाओ जी, अशरफ उस्सवाने इसमें कहा गया किसको? हाजी इमदादुल्लाह मर गया और गंगोई दो कहते हाय रहमतन लिल आलमीन, हाय रहमतन लिल आलमीन, हाय रहमतन लिल आलमीन। तुम्हारा नबी है, कुरान कहे रहमतन लिल सिर्फ रसूलुल्लाह, और इनको परेशानी बढ़ गई, नबी इनका मर गया। कुरान रहमतन नबी को कहे और इनका नबी हाजी इमदादुल्लाह रो कहते हाय रहमतन लिल आलमीन। वो रसूलुल्लाह थे कि काफिर है कि नहीं? और बता हमने कहा था ये मेरे हाथ में सोने का तो मौली कासिम कहता है तस्बीह पकड़ता हूँ हर दाना, ऐसे बोलो हर दाना कहते हैं मन का हो जाता है। आगे कहते क्या है? कहते हैं हाजी साहब ने कहा, हाजी साहब ने इन अल्फाज में तसल्ली की, कहते मुबारक हो ये नबूवत का आपके कल्ब पर फैजान होता है, और ये वो जिक्र है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के वक्त महसूस होता था। नबूवत दिल तक उतर है जी गई। ये बोझ केड़ा जो नबी करीम, ये बोझ कौन सा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के वक्त महसूस होता था? बताना नबूवत पे डाका है कि नहीं है? डाका नबूवत पे डाका। और बताओ क्या किताब ये दीजिए, ये किताब मैंने पढ़ी, छेड़ा नहीं इन्होंने। दो फतवा थानवी का कुफर का तब्दील भी नहीं की। अल्लाहुम्मा बेदारी में क्या कहता है? रिसाला अल इमदाद कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व नबियना अशरफ अली। कहता हालांकि अब बेदार हूँ, ख्वाब नहीं है। अब बताओ बेदारी में कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना। अब बताओ जो लाके नबी थे और थानवी में था, ये नहीं कहता और जालिम तू मुझे नबी क्या? थानवी का जुल्म देखो, उस बेवफा ने क्या कहा? जब मैं कहूँ तो काफिर थानवी को क्या कहता है? कहता जनाब जवाब, अब थानवी का जवाब कहता इस वाकया में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ रुजू करते हो वो बेऔने ही ताला मुत्तबे सुन्नत है। ये नहीं कहा कि तुझे शैतान ने धोखा दिया, मैं नबी नहीं, तरकीब नहीं की। उसने कलमा उन्हें क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना अशरफ अली। और नाउली ये देखो मुरीद करते हैं नबूवत पे डाका, नबूवत पे डाका जो बंदियों का लिखा डाका डाले हो। कहते हैं शायद सादक गंगोही एक तालिब इल्म से सामने कह दिया ला इलाहा हजरत ये नबूवती की तहसीर जिसको साथ देखो मेरी बात पूरी होने तक करना, मेरी इतराज बात पूरी होने
कहते देखो ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह। अब देखो ये बात देखो, हाँ जी